Sir, yesterday we have seen this program, but I think half part of the program we have seen. Just I will link it, okay, last session and today's session. So this is the C program where we'll understand increment and decrement operator, where plus plus symbol will help us to understand it is increment operator, minus minus symbol will represent it is decrement operator. Plus plus means what? It is increment operator always increases the value of variable by 1, therefore plus 1 I have written. Minus is the decrement operator which will help us to understand if any variable you are using and its value if you want to decrease, in that case minus minus symbol can be used, which is decrement operator. So minus 1, why? Because it will decrease the value of variable by 1. कोणतं आलं बघा कसं करायचं सांगा ना, वैभव जाधव. काय आता घेत नाही मी आता कुणाला, ठीक आहे. सगळं हालतं इकडे सेटअप. स्क्रीन दिसते? हॅलो हॅलो. Yes, sir. हां, Yes, sir. Yes, sir. okay, okay. Very good. So plus plus symbol is increment operator, minus minus symbol is decrement, where value of variable will be decreased by 1, where value of variable will be increased by 1. Now there are two types, each operator is having two types, pre-increment and post-increment. So if you'll observe, before variable, if plus plus symbol is coming, in that case we will be calling it as pre-increment. When you will be using plus plus symbol after name of the variable I plus plus, in this case what will happen, we will be calling it as post increment operator. Here also increases value of 1, here also increases value of 1. Only difference will occur in particular case, that case also we will see. But till the time what you can understand, if you will be using increment operator, though you will be using pre or post, in both cases what happens, value of the variable will be increased by 1 in both cases. Similarly in decrement operator, again there are two types, pre decrement and post decrement. Same thing you will find here. Minus minus I means what? Pre decrement. I minus minus is post decrement. In both cases value of the variable I will be decreased by 1. Okay, this is the first thing. Then next is what? Meaning of I plus plus and plus plus I. Okay, both statements meaning is same. I is equal to I plus 1. That also yesterday we have seen. I minus minus or minus minus I and minus minus I. So meaning of both the statements remain same. I is equal to I minus 1. In this way you can remember. Now let us understand above concept with one example where I have written small program. So these are the preprocessor statements. Yesterday I have given information about this. If you will be using printf, scanf, clr, scr, get, ch, such functions you will be using, in that case to give reference to those functions, what is required, you need to include header files at the top. So void main is the main function. Without main function program will not be executed. That's why you should not supposed to miss. Yesterday I think Aniket Pawar asked one question, without main function can we write our program? So for C++, I know, and for C++, if you will be using if you will not be using main function, in that case program will not be executed. But if you will be using programming languages like Python, PHP, in such kind of languages, main function is not, we will not be using main function, so directly program will be executed. But in case of C and C++, you can remember, you can understand, without main function program will not be executed. And later on we'll see why to use void, and when we'll start and functions, at that time I will give reference of this void. Till the time what you can understand, void is the keyword. Before this keyword needs to be written before main function, and when you will be writing main function, so it after main round brackets are required, because it is main function which is helping us to execute the entire program. Program means what? Set of instructions which will be writing one by one. All the instructions will be executed by the machine one after another. If you will be not taking care of any kind of rules, if you will not be following, in that case what will happen, simply it will be throwing an error, and that will be our syntax error. To avoid such syntax error, you should know rules and regulations of the language. That also yesterday we have seen.
So opening curly bracket represents start of the main function, closing curly bracket represents end of the main function. Between opening and closing curly bracket you can write your all the instructions, which instructions you want to give to the machine, and machine will understand all your instructions accordingly. Program will be executed. So before CLR SCR is a standard library function which will be helping us to clear the output screen. Before this function we need to declare our variables. Okay, this is the step where we will be declaring our variables. One more thing I would like to share: if you will declare your variables after CLR SCR in case of C language, that is not allowed. Simply it will be throwing an error. This point also I would like to highlight. Now if I will execute, you can see. नाही, आता इकडे अडचण कसं झालं बघा आहे ना. वन मोर थिंग I would like to share. Program I have written in C language, but extension which I have given here, you can observe 12.cpp. Is it visible? Hello? Hello? Yes, sir. Visible. Yes, sir. Yes, sir. हाँ 12. Okay. 12.cpp. It means whatever program I have written, it is in C language, but this program I have written by giving extension .cpp. It means this program file is nothing but C++ file. Okay, and in C++ C code can be written, that we'll see later on. But till the time, to understand this concept, declaration of variable needs to be done before CLR SCR. And if you will be doing your declaration after CLR SCR, in that case it will be giving error. That small demo I would like to give. So simply what I will do, I will save this file with another name, save as scalar. Okay, 12.c, same program I will be saving with .c extension, and in this case let us check what will happen. Now you will find name I have changed, 12.c. it means whatever program I have written, it is written in C language and its extension is also C. It means this is C program. Now if I will execute my program, in that case definitely it will give error. Let us understand what is that error. Declaration is not allowed here. Have you understood this? Hello? Hello? Yes, sir. Yes, sir. It means if you will be writing C program, in that case declaration of variable needs to be done before CLR SCR. This is the first step. After opening curly bracket, what is the first step? Your variable needs to be declared in C language, but in C++ declaration is allowed anywhere. That is the difference between C and C++. Slowly we'll understand what is the exact difference between C and C++. But till the time, if you will be writing code in C language, in that case you can remember this declaration cannot be done after CLR SCR. काय अडचण? Hello? Error देणार ते. Declaration is not allowed here. So I will be closing this file. Alt F3, Alt F3, Alt F3, no, Alt F3, F3 सगळं बंद करू. हे F3 कितवी फाईल होती आपली, कितवी फाईल होती? हॅलो, 12वी 13वी 12वी F5. So have you understood declaration? Now why declaration is allowed after CLR SCR? Because whatever program I have saved, that file I have saved with .cpp extension. In C++ it is allowed, but in C language it is not allowed. So I will mention it before CLR SCR, because right now we are focusing on C language. So have you understood how to declare variables? Variables are declared with specific data type. Okay, integer is the data type. A, B, C, D, these are the variables. E, F, G, H, these are also different variables. Okay, and int is the data type. Semicolon is required. With this semicolon, what will happen? Compiler will understand your statement is ended over here. If you will not be giving semicolon, so simply it will be throwing an error. Declaration syntax, it means variables you have not declared in proper way. Therefore semicolon is required. Whenever statement is completed, immediately what you need to do, you need to take care, you need to complete that statement by giving semicolon. In C, in English and in English language we will be using full stop. In Marathi also we will be using full stop. Similarly we are using semicolon. बरोबर? Hello? Declaration of variable. 3 types of data type yet we have seen. Okay, ते कुठले int. Yesterday we have seen int, char, float. Integer type of variable, when you will use, when
you are dealing with integer type of information in your program, in that case what you can do, you can use integer data type, and it that data type can be represented with int keyword int. You cannot write it in capital letter. If you will be writing, it will not remain as a keyword. So all keyword needs to be written in the small case letters, okay. And when you will be writing that keyword, it will be represented with white color, okay. white color येतो तिकडे. तर ह्या दोन स्टेटमेंट वरून, ओके, कंपायलर विल अंडरस्टँड यू हॅव डिक्लेअर्ड 8 व्हेरिएबल्स अँड ऑल दोज 8 व्हेरिएबल्स आर हॅव्हिंग इंटिजर टाईप. आता हे इथे जरी लिहिलं कॉमा करून तरी चालेल. कॉमा करून EFGH जे काही व्हेरिएबल आहेत दोन्ही पण इंटच असल्यामुळे फक्त मी ते समजण्यासाठी माझ्यासाठी दोन वेगळे स्टेटमेंट लिहिलेले आहेत. काय अडचण? हॅलो, लेट अस गो टू नेक्स्ट. येस नो म्हणा. हॅलो. Okay, next is after CLR SCR is standard library function which will be helping us to clear the previous output screen. हे जे आहे ते स्क्रीन क्लिअर करण्यासाठीचं CLR SCR फंक्शन आहे, जे काय काम करणार, आउटपुट स्क्रीन क्लिअर करण्याचं काम करणार. नेक्स्ट इज these are the 4 small statements which I have represented when I will be writing a is equal to 2. So assignment operator I have used and 2 value will be storing in a variable. In this way we cannot write. Yesterday we have seen 2 is equal to a, that is invalid statement in C language. We can write a is equal to 2. Right side value will be stored in left side variable. In this way assignment operator is used in C, C++, in most of all the languages it is used in this way only. So this is these 4 statements with which compiler will understand you are trying to store and a 2 value in A, B, C, D variables. Okay, initialization. Next is, now this is the pre-increment operator where a is our variable whose value is 2 and I have written plus a. So already we have seen, though you will be using increment, pre-increment or post-increment, in both cases what happens, value of the variable will be increased by 1. Now in this case value of a is 2 and if I will be writing plus a, so value of a will become 3 after this statement. ह्या स्टेटमेंटच्या नंतर एच व्हॅल्यू 3 होणार बिकॉज वी हॅव युज्ड प्री इन्क्रीमेंट ऑपरेटर. सिमिलरली इफ यू विल बी युजिंग पोस्ट इन्क्रीमेंट ऑपरेटर, इन दिस केस ऑल्सो व्हॅल्यू ऑफ बी, नाव इन दिस केस व्हॅल्यू ऑफ बी विल बी इन्क्रीज्ड बाय 1, value of b is 2, it will become 3 because of this b++. Now if so this is about pre increment and post increment. Similarly you can understand for minus c means what, pre decrement operator. Now in this case what will happen, you have used pre decrement operator, so value of c will be decreased by 1, value of c is 2, it will become -1. Now this is d minus where we used post decrement operator. So in this case also what will happen, value of d will be decreased by 1. Now value of d is value of d is 2, it will become 1. इथपर्यंत काय अडचण? Hello? No. Now if no. Okay, very good. Now if you will be using this printf function with which we will be displaying value of a, b, c, d on the output screen. In that case which value will be displayed on the output screen? सांगा. a ची व्हॅल्यू काय दाखवणार? फास्ट सांगा. ह्याच्यामुळे 3. व्हेरी गुड. 3. b व्हेरी गुड. c 1 करेक्ट. d व्हेरी गुड. d पण 1. ओके, इथपर्यंत काय अडचण नाही. इट्स व्हेरी इझी. नाव नेक्स्ट सेकंड पार्ट इफ यू विल कन्सिडर, ह्याला थोडंसं मी काढतो आता समजण्यासाठी. ओके, where what will be using again pre increment operator will be using in terms of a, but its value we are trying to assign in another variable e. वरती जे डिक्लेअर केलेले व्हेरिएबल आहेत, ओके, हे जे 4 व्हेरिएबल आहेत. नाउ दिस 4 व्हेरिएबल्स आय विल बी युजिंग e, f, g, h. ओके, e व्हेरिएबल इज असोसिएटेड विथ a, b, f variable is associated with b, g variable is associated with c, and h variable is associated with d. You can remember. Now where ++ a that we have seen, where value of a will be increased by 1, but in this case now if I will be storing ++ a and entire value if I will be trying to store in another variable e, in that case difference will occur. Now that difference will understand. Okay, similarly next statement b++ where post increment operator I have used and entire value if I will store in f, what will happen, that will see -c where decrement
इथे बघा ना प्री डिक्रीमेंट. ओके, प्री डिक्रीमेंट entire value of pre decrement which is associated with C that we are trying to store in G, and for D also where we will be using post decrement operator. Now let us understand value of E will be what. Okay, now if see here, to avoid confusion, now I will pass and a comment to all these lines. म्हणजे हे थोडक्यात एक्झिक्यूट नाही होणार. ओके, कुठलं एक्झिक्यूट नाही होणार. entire part will not be executed by the machine because of which I have passed comment. It means previous values of A, B, C, D will be considered and by the compiler. Now let us understand value of A is ह्याच्या वरती. ओके, ह्या स्टेटमेंटच्या वरती value of A is 2, B is also 2, C is also 2, D is also 2. Okay, now if you will be writing plus plus A where plus plus A is pre-increment operator, it means value of A will be increased by 1 first and this task will be done first. It means if value of A is 2, it will become 3 and 3 value will be stored in E. Therefore value of E will get 3. काय अडचण E साठी? Because of pre-increment operator, value of E you will get 3 and value of A also you will get 3. ह्या स्टेटमेंट मुळे. हॅलो okay, now let us understand F is equal to B plus plus, where now in this case we will be using post increment operator, and if you will be using post increment operator and post increment operators, if result you will be storing in another variable, say F, in that case what will happen? Now in this case value of B, initial value of B will be stored in F. Here B plus plus will not be considered and it will not be stored in F. It means initial value of B, if initial value of B is 2, so this 2 value will be stored in F. In case of post decrement operator, this is happening. Therefore value of F at this particular step, if you will ask what is the value of F, so value of F you will get 2 and value of B you will get 3. काय अडचण? हॅलो ओके, आता इथे सांगा सिमिलरली. नाउ यू अप्लाय सेम लॉजिक फॉर डिक्रीमेंट ऑपरेटर. व्हॉट विल बी द व्हॅल्यू ऑफ G इफ व्हॅल्यू ऑफ C is 2? फास्ट. 1. Very good. Pre decrement operator means what? Decrease the value of variable by 1 and entire value will be associated, it will be stored in G. Because of this what will happen? Pre decrement takes place. Initially pre decrement takes place. Value of C will be decreased by 1, it will become 1. If value of C is 2, वरती 2 आहे बघा, इकडे दाखवा आपण. C is equal to 2. So value of 2 it will become 1 and 1 will be stored in G. Therefore at this particular step value of G you will be getting as 1. Now for H, who will say something about H? सांगा H साठी काय होणार? Fast. What will happen for H? Value of D is 2. Value of D is 2. H is equal to? H is equal to? H is equal to 2, correct. Why? Because we will be using post decrement operator. Post decrement operator means what? Later on value of variable will be decreased by 1 and its result will be stored in H. Now at this particular step value of D will be decreased by 1 but value of H will remain initial value of D which is 2. H ची व्हॅल्यू 2 मिळणार पण D ची व्हॅल्यू जी आहे ती आपल्याला किती मिळणार? 1 मिळणार. Now if I will copy this particular statement from here, control insert copy, shift insert paste. सांगा आता काय काय येतील व्हॅल्यू. परत एकदा A ची, B ची, C ची, D ची. ओके, 4 व्हॅल्यूज, चारही व्हेरिएबलच्या व्हॅल्यू 2 आहेत. इथे A ची व्हॅल्यू काय होणार? हॅलो व्हॅल्यू A ची 3 होणार, करेक्ट. E ची व्हॅल्यू काय होणार? E ची पण 3 होणार. हो, आता सांगितलं की प्री इन्क्रीमेंट मध्ये काय होतं, आधी इन्क्रीज होतं आणि त्याचा रिझल्ट E मध्ये स्टोअर होतो. प्री इन्क्रीमेंट साठी तो लागू होतं, जे प्लस प्लस ए चं लॉजिक आहे ते लागू होतं E ला. परत एकदा सांगा, समजलं का नाही बघा. व्हॅल्यू ऑफ E फास्ट, व्हॅल्यू ऑफ 3 सर.
Very good. Value of E is also 3 and value of A is also 3 in this case. Now let us talk something about F is equal to B plus plus. Fast. B ची व्हॅल्यू B ची व्हॅल्यू 3 हो. व्हॅल्यू ऑफ प्री इन्क्रीमेंट असू पोस्ट इन्क्रीमेंट असू त्या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू वाढणार किंवा कमी होणार. B ची व्हॅल्यू 3 होणार पण F ला फरक पडणार. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ F? इनिशियल व्हॅल्यू ऑफ B. व्हेरी गुड. 2. फास्ट आता. G इज इक्वल टू C मायनस 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 C. सांगा G इज इक्वल टू मायनस मायनस C. फास्ट. कोणाची व्हॅल्यू? कोणाची व्हॅल्यू 1? हा C ची पण व्हॅल्यू 1 आणि G ची पण व्हॅल्यू 1. वाय? बिकॉज वी आर युजिंग प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर. प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर म्हणजे हे आधी होणार, ह्याचा रिझल्ट G मध्ये स्टोअर होणार. पोस्टला फक्त काय होतो, रिझल्ट स्टोअर नाही होत. पोस्टला ओरिजिनल व्हॅल्यू जी आहे ती स्टोअर होते पोस्टसाठी. ओके. लास्टचं सांगा. H इज इक्वल टू D मायनस मायनस. व्हॉट विल हॅपन? H equal to 2 equal to 1. हा, H इक्वल टू 2. व्हेरी गुड. D इज इक्वल टू 1. व्हेरी गुड. व्हेरी गुड. लेट अस चेक इट. हे समजलं तर मग संपलं आपलं बरं का. जास्त आता अडचण नाही येणार. हे बेसिक आहे बघा. E इज इक्वल टू 3, F इज इक्वल टू 2, G इज इक्वल टू 1, H इज इक्वल टू. चेक करा ना बरोबर आहे काय. A B C D पहिल्यांदा चेक करा. A आणि B च्या व्हॅल्यू 1-1 नी वाढल्या, 3-3 झाल्या. C आणि D च्या व्हॅल्यू 1-1 नी कमी होणार, त्या दोनच्या 1-1 झाल्या. आणि E इज इक्वल टू 3 का तर तिथं प्री इन्क्रीमेंट ऑपरेटर वापरलेला आहे आपण. बिकॉज ऑफ विच व्हॅल्यू ऑफ E विल बी गेटिंग ॲज 3. F इज इक्वल टू 2. वाय? बिकॉज in that case we will be using post increment operator, because of which value of B, initial value of B was 2, so it will be assigned to F. Value of G is equal to 1. Why? Because we used pre decrement operator. Okay, for G we used pre decrement. कसं वापरलं होतं? G is equal to minus minus C. आठवतं का बघा. And H is equal to 2. Why? Because we will be using post decrement operator. So have you understood प्री इन्क्रीमेंट पोस्ट इन्क्रीमेंट? फरक कधी येणार? वेन इकडे फरक नाही आहेत. ओके. पहिल्या केसमध्ये जर हे काढलं मी, ओके, सो हिअर यू विल नॉट बी स्टोरिंग ओके रिझल्ट ऑफ प्री इन्क्रीमेंट अँड पोस्ट इन्क्रीमेंट इन टू अनदर व्हेरिएबल. दुसऱ्या व्हेरिएबलमध्ये हे रिझल्ट स्टोअर नाही केला. सिम्पली वन स्टेटमेंट यू हॅव डन विच इज प्री इन्क्रीमेंट. हिअर post increment. In both cases value of variable will be increased. Here also, okay, here also value of variable will be increased. Value of variable is increased, value of variable is decreased, value of variable is decreased. But when this result you will be storing into another variable, at that time if you will be using pre increment or pre decrement, then only there is difference between such variables. In this case E and G will be changing. But in case of F and H, original values of B and D will remain same. It will be assigned into F and H respectively. Because in this case we will be using post increment, and here we will be using post decrement. काय अडचण? हॅलो, कोणतरी आलंय आपण घेऊया त्यांना. ठीक आहे सर. एकच स्टेटमेंटमध्ये एकच व्हेरिएबल 2-3 वेळा पोस्ट आणि प्री इन्क्रीमेंट केल्यावर एक्झिक्युशन कसं होईल? हां, त्याचं एक्झिक्युशन कसं होईल? ओके, त्याच्यासाठी एक सेपरेट ब्लॉग लिहिला आहे मी, विच इज कन्फ्युजिंग ॲक्च्युली. ते जर घ्यायचं झालं आता बरं का, तर आपला स्पीड कमी होणार मग. ठीक आहे, सांगू आपण. फॉर एक्झाम्पल वेगळे व्हेरिएबल घेऊ समजण्यासाठी. इन से एक्स. ओके, x and y, 2 variables I have used. Okay, value of इकडे लिहू आपण गेट सी एचच्या आधी. व्हॅल्यू ऑफ x ओके इज इक्वल टू, त्याच्या आधी व्हॅल्यू देऊया आपण. ठीक आहे, 1. अँड व्हॅल्यू ऑफ y इज इक्वल टू से 2. देन इफ आय विल राईट, ओके, एकच घ्या. इफ आय विल राईट y is equal to, if I write plus x, okay,
हे पहिल्यांदा प्री वापरलं, नंतर एक्स प्लस प्लस असंच म्हणायचं आहे का? हॅलो, नाही सर, प्रिंट स्टेटमेंट मध्ये फक्त एक्स एक्स इज इक्वल टू 5 जर प्रिंट केलं तर त्याच्यामध्ये थांबा, प्रिंट एफ काय लिहायचं सांगा मला, आणि समजणार नाही, फास्ट सांगा मला. मी लिहिले प्रिंट एफ स्लॅश एन. हां, काय लिहायचं? त्याच्यामध्ये 3% स्पेस देऊन लिहायचं. पर्सेंट डी स्पेस देऊन लिहायचं. ओके. आणि पुढं कोटेशनच्या पुढं एक्स प्लस प्लस एक्स आणि एक्स प्लस प्लस. ओके, प्लस प्लस एक्स. अजून कसं लिहायचं पुढं? पहिलं एक्स, दुसरं प्लस प्लस एक्स, ओके, तिसरं एक्स प्लस प्लस. प्लस प्लस एक्स. हां, दिस इज कन्फ्युजिंग ॲक्च्युअली. लेट अस अंडरस्टँड दिस. दिस डाऊट इज व्हॅलिड. अँड व्हॅल्यू ऑफ एक्स, लेट अस अंडरस्टँड व्हॅल्यू ऑफ एक्स. ठीक आहे, असंच म्हणताय बरोबर? हा सर. ठीक आहे, वरच्या ह्याला आपण कमेंट पास करूया. ठीक आहे, बघू. ठीक आहे, बघू आपण. ठीक आहे, F2 समजून घेऊ आपण, मला पण समजेल. आय एम ऑल्सो लर्नर लाईक यू. सी हिअर, x is equal to 1, value of x we have initialized as 1. Now he's asking question if we'll be printing, if we want to display in one statement, in one printf statement, if you want to display x, then plus plus x and x plus plus, where first x is simple value of x, then plus plus x means what? Pre-increment we have used, and then post increment we have used. Now to understand logic, what I will do, I will execute this, and first of all we'll check and what is the output. See here, 3 3 1. Let us understand why this is coming on the screen. कसं आहे बघा, त्याच्यासाठी एक पुढे एक प्रोग्राम आहे, पुढे येईल तो, तरी पण आता आला तरी सांगून टाकतो मी. सी हिअर, कॉमा ऑपरेटर व्हेरी वायटल रोल इन केस ऑफ दिस इज कॉमा ऑपरेटर, जे आपण आतापर्यंत शिकलं होतं का नाही माहित नाही बघा. कॉमा ऑपरेटरमध्ये काय होतं, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस व्हॅल्यू विल बी कन्सिडर्ड, then this value will be considered, and then this value will be considered. Now at this moment value of x is 1, and if you will see the result is 3 3 1. Now कसं होणार बघा, सांगता नाही येणार इकडे बरं का कसं झालं ते. सर लेफ्ट साइड कडनं एक्झिक्युशन प्रिंट स्टेटमेंट मध्ये होता, असं का तर ते एक्झॅक्ट कळलं नव्हतं. लेफ्ट साइड कडून म्हणजे लास्ट कसं जायचं. हां, आता ह्यात कसं आहे ते सांगतो मी बघा. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हॅल्यू ऑफ एक्स इज 1. ओके, वेन इट विल कम टू दिस प्लेस इट विल रिमेन 1. ओके, देन इट विल बिकम 2. बरोबर का? 2 इथं 2 होणार, काय अडचण? हॅलो, हां, आणि इथे 3 होणार. ओके, इथे 3 होणार, पण प्रिंट करताना ते कसं प्रिंट करतं, तर इकडून इकडं प्रिंट करतं. मग इकडून इकडं प्रिंट करताना इकडे 3 व्हॅल्यू, विचार करा, इकडे 3 व्हॅल्यू, इकडे जी आहे ती 3च राहते. कशामुळे बघा, आता इकडून येतोय आपण, आणि इकडे अजून एक स्टेटमेंट घेऊया आपण समजण्यासाठी. कंट्रोल इन्सर्ट कॉपी, शिफ्ट इन्सर्ट पेस्ट, आणि उलट लिहा. असं लिहून बघू आपण. इकडे प्लस प्लस. सो सच काइंड ऑफ पॉसिबिलिटीज यू कॅन चेक. अँड उलट केलं, आणि इकडे एक्सच्या ऐवजी काय करूया, वाय घेऊया. समजून घ्या ना, वाय, आणि वायची व्हॅल्यू आपण काय करूया, 2 देऊया, वेगळी थोडीशी. आणि असं बरोबर आहे का? येस. नाव लेट अस कंपाईल इट. आता कसं झालं बघा ना, 4 3 3, किंवा सेम द्या ना, सेम दिलं तर आपल्याला कम्पेअर करायला इझी जाईल. 1च द्या याची व्हॅल्यू, अँड लेट अस चेक इट. कसं आहे बघा, 3 2 2, आणि तिकडे जे आहे ते 3 3 1, म्हणजे 3 2 2. आता 3 2 2 कसं आलं बघा ना, y इज इक्वल टू 1, इथे पण 1 राहणार, इथे काय होणार, 2 होईल. ओके, इकडे 3 होईल, पण इकडून इकडे प्रिंट करताना ते हे कन्फ्युजिंग आहे बरं का, हे मला पण नाही समजलं. येईल का सांगता? तर बहुतेक मागच्या साईडनं बहुतेक होत असेल, म्हणजे पहिल्यांदा एकदम लास्ट प्लस प्लस वाय होणार, म्हणजे 2, तर त्या 2 मध्ये वाय प्लस प्लस, पण पहिल्यांदा वाय होणार ना, त्यामुळे 2 झालं, त्यानंतर प्लस प्लस झालं तिथं, आणि मग त्यानंतर पहिली म्हणजे तिसरी कंडिशन, परत दुसरी कंडिशन, परत पहिली कंडिशन, असं होत
बसलं असं वाटतंय दोन एक्झाम्पल. आता इथे इथे y ची व्हॅल्यू 3 येणार, बरोबर, इथं 3 आली बरं का. बट हिअर इफ यू विल कन्सिडर, विचार करा, नीट विचार करा, ठीक आहे. सुरुवातीला y ची व्हॅल्यू 1, इथे पण 1, ओके. इथून इथे गेल्यानंतर किती झाली? 2 झाली. हॅलो, 2 झाली, झाली का 2? इथे 2. हॅलो, परत एकदा y इज इक्वल टू 1. इथे इथे ज्यावेळेस सुरुवातीला आलं ते प्रिंट एफ छापताना, ओके, y इज इक्वल टू 1. व्हेन इट विल कम टू दिस प्लेस इट विल बिकम 1. इथे 1 असणार. इथे ज्यावेळेस जाणार आपण त्यावेळेस ते काय होणार? 2 होणार, ओके. इथे आल्यानंतर 3 होणार. नाव व्हेन यू विल बी डिस्प्लेइंग ऑल दोज व्हॅल्यूज, इन दॅट केस व्हॅल्यू ऑफ y, फायनल व्हॅल्यू ऑफ y इज 3. बिकॉज ऑफ धिस इट विल बी डिस्प्लेइंग 3. सुरुवातीला 3, पण नंतर इथे ह्या पोझिशनला ज्यावेळेस आलतो आपण उजवीकडून डावीकडे, त्यावेळेस y ची व्हॅल्यू 2 होती, त्याच्यामुळे ते 2 आलं. आणि प्लस प्लस y मध्ये पण 2च राहिलं. आता हे प्लस प्लस y मध्ये 2 का राहिलं हे नाही समजलं. ऍक्च्युली इकडे 3 व्हायला पाहिजे होतं, पण ते 2च राहिलं. राईट टू लेफ्ट चेक करतोय कंडिशन. राईट साइड म्हणजे पहिल्यांदा प्लस प्लस वाय म्हणजे 2 प्रिंट झालं. पहिल्यांदा तिसरी कंडिशन एक्झिक्यूट होणार म्हणजे 3 नंबरचं वाय. परत एकदा सांगा. म्हणजे y ची व्हॅल्यू 1 आहे, मग तिथं काय होणार? पहिल्यांदा लास्टचं वाय बघा, प्लस प्लस वाय होणार म्हणजे 2 झालं. बरं, लास्टचं 2 प्रिंट झालं. व्हेरी गुड. मिडलच्या वाय आलं. मग आता ऑलरेडी y ची व्हॅल्यू 2 आहे, त्याच्यामुळे ते 2च राहिले. म्हणून y ची प्रिंट होणार, मग इन्क्रीमेंट. हा, 3 ला काय? पहिल्या वायला 3 का झालं? y ची व्हॅल्यू 3 का झाली? तर फायनल व्हॅल्यू y ची 3 आहे, बरोबर का? हा सर, म्हणजे मधली प्रिंट होताना आधी ऑलरेडी y ची 2 आहे ना, मग ते प्रिंट होणार, मग मधलं इन्क्रीमेंट होणार. आधी प्रिंट होऊन ते 2 ची 3 होणार, मग पहिल्याला आधीच 3 झाले ते प्रिंट. बरं, आता हेच लॉजिक आपण वरती अप्लाय करूया, ठीक. व्हॅल्यू ऑफ x जे तुम्ही सांगितलं ते मी अप्लाय करतो. x इज इक्वल टू 1. इथं आल्यानंतर व्हॅल्यू ऑफ x विल बिकम 1च राहणार, बरोबर. तुमचा हा, इथे 1 राहणार, इथे 2 होणार, ओके, आणि इथे 3 होणार. म्हणजे 3, 2, 1 कसं आलं बघा. नाही सर, मिडलचं प्रिंट होणार होताना पण 3च होणार. लास्टला ऑलरेडी 1चं 2 झालं आणि मग मिडलला आधी इन्क्रीमेंट होणार, मग x होणार. नाही, आता तुमच्या लॉजिकनुसार तुम्ही काय म्हणला ह्या ठिकाणी y इज इक्वल टू 1 आहे, ओके. 1चं इथे काय झालं? प्री इन्क्रीमेंटमुळे 2 झालं असं म्हणता तुम्ही, बरोबर. ते समजून घेतलं. इथं आल्यानंतर पण पोस्ट इन्क्रीमेंट असल्यामुळे y ची व्हॅल्यू 2 राहिली, बरोबर. पण पुढच्या y च्या व्हॅल्यूला 3 झाली. म्हणून काय आलं? 3, 2, 2. म्हणून 3, 2, 2 आलं. 3, 2, 2 आलं, हे बरोबर, हे लॉजिक बरोबर. 3, 2, 2 आलं. सेम लॉजिक लेट अस अप्लाय फॉर दिस स्टेटमेंट. ह्याच्यासाठी कसं होणार? x ची व्हॅल्यू 1 इथं आलं. इथं आल्यानंतर हे पोस्ट आहे, ओके. पोस्ट असल्यामुळे 1च राहील, बरोबर. करेक्ट 1च राहिलंय बरं का. इथे पण 1च राहिलंय बघा, आउटपुट स्क्रीनवरती शेवटची व्हॅल्यू 1च आहे. व्हेरी गुड. इथून ज्यावेळेस ते पुढे जाणार त्यावेळेस इथलं एक्झिक्यूट होणार. इथलं एक्झिक्यूट झाल्यामुळे तो x ची व्हॅल्यू 2 झाली. पण इथे आल्यानंतर प्री इन्क्रीमेंट आहे, मग ते 2 ची 3 झाली मे बी, बरोबर. आणि परत x ची व्हॅल्यू 3 असल्यामुळे हे 3 कन्फ्युजिंग आहे थोडंसं बघा ना समजण्यासाठी. पण ह्यांच्या लॉजिकनुसार जर गेलं तर येतं बरोबर. मला प्रोग्राम आहे, सेव्ह केलं मी आहे ना वाय. परत एकदा सांगतो बघा आहे ना सगळ्यांसाठी, तुम्ही पण बघा आहे ना, ठीक आहे. मी बडबड केलेली बरोबर आहे का फक्त सांगा, ठीक आहे. x इज इक्वल टू 1. इनिशियली व्हॅल्यू ऑफ x इज 1. व्हेन इट विल स्टेटमेंट ॲट दॅट टाइम व्हॉट विल हॅपन? फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल स्टार्ट and evaluating from right to left. Therefore it will go to this place. But here we have used post increment operator, because of which value of x will remain original value which is 1. इथे लिहितो मी 1. Sorry, इथे लिहितो 1. But after when control will go to this position at that time, before moving from this place to this place, because of this
एक्स प्लस प्लस व्हॅल्यू ऑफ एक्स विल बी इन्क्रीज बाय 1, इट विल बिकम 2. इथे 2 होणार. ओके, इथे 2 होणार. बट हिअर वी हॅव युज्ड प्लस प्लस एक्स. ओके, प्लस प्लस एक्स, प्लस प्लस एक्स, बिकॉज ऑफ प्लस प्लस एक्स इट विल इन्क्रीज व्हॅल्यू ऑफ एक्स. जी 2 होती ती ह्याच पोझिशनला 3 होणार. सॉरी, जी 2 होती ती ह्या पोझिशनला 3 होणार. बरोबर. अँड व्हॅल्यू ऑफ एक्स आफ्टर दिस स्टेटमेंट, व्हॅल्यू ऑफ एक्स फर्दर वी आर नॉट इन्क्रीजिंग एनी व्हॅल्यू बिकॉज ऑफ विच व्हॅल्यू ऑफ एक्स यू विल गेट 3. आणि हे जर सेव्ह केलं त्याच्यामुळे असा रिझल्ट भेटतो का बघा ना, वाय. बरोबर. पहिल्या स्टेटमेंटमध्ये काय अडचण, रोहितनी सांगितलेल्या लॉजिकच्या नुसार. ओके रोहित, हा जनरलाइज करूया परत. ठीक आहे, अजून एक एक्झाम्पल घेऊन समजून घेऊया हे वाय साठी. नाव फॉर व्हॅल्यू ऑफ वाय व्हॉट विल हॅपन हिअर. व्हॅल्यू ऑफ वाय इज 1 when it will come to this place. So at this place we have used pre-increment. Pre-increment means what? Value of y will be increased by 1 first. मग ह्या ठिकाणी व्हॅल्यू ऑफ वाय जी आहे ती ओरिजिनल न राहता इट विल बिकम 2. इट विल बिकम 1 ची 2 होणार बिकॉज प्री इन्क्रीमेंट इज युज्ड. मग इथून ऑलरेडी व्हॅल्यू वाढलेली आहे. प्री इन्क्रीमेंटमुळे वाय ची व्हॅल्यू जी 1 होती ती 2 झालेली आहे. दॅट्स वाय फर्दर इट विल इन्क्रीज व्हॅल्यू ऑफ वाय. मग इथून तो ह्या पोझिशनला जाईल. नाव हिअर वी हॅव युज्ड पोस्ट इन्क्रीमेंट ऑपरेटर बिकॉज ऑफ विच व्हॅल्यू ऑफ वाय विल रिमेन ओरिजिनल व्हॅल्यू. ह्याच्या आधीची व्हॅल्यू 2 आहे. बिकॉज ऑफ दिस इट विल कन्सिडर 2 व्हॅल्यू. बरोबर. पण त्याच्यानंतर ओके आफ्टर दिस दो ॲज इट इज प्री इन्क्रीमेंट पोस्ट इन्क्रीमेंट ऑपरेटर बिकॉज ऑफ विच व्हॅल्यू ऑफ 2 विल बिकम 3. ह्या 2चं 3 होणार आणि ते 3 व्हॅल्यू इथे येणार वाय. आणि ह्याला थोडंसं कमेंट पास केलं आणि डिलीट केलं तर असा रिझल्ट भेटतं का बघा ना. वाय F2 अल्ट F322. हॅलो, समजलं का हे? आता सांगा. ठीक आहे, आता परीक्षा. ठीक आहे, आता परीक्षा. ह्याला कमेंट पास केलं, ह्याला पण कमेंट पास केलं. कंट्रोल इन्सर्ट कॉपी, शिफ्ट इन्सर्ट पेस्ट, शिफ्ट इन्सर्ट पेस्ट. चुकलं आहे ना, वरचं घ्या. कंट्रोल इन्सर्ट कॉपी, शिफ्ट इन्सर्ट पेस्ट अँड हिअर विल मेक चेंजेस. हिअर कसं पण घ्या ना. प्लस प्लस एक्स, प्लस प्लस एक्स थोडं वाढवू आपण. आणि इथे काय पण घ्या ना. वाय प्लस 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 वाय. सांगा आता, फास्ट सांगा. ह्या ठिकाणी किती व्हॅल्यू येणार फास्ट. व्हॅल्यू ऑफ एक्स इज 1, व्हॅल्यू ऑफ वाय इज 1. इथे सांगा. उजवीकडून डावीकडे जायचं आहे. हॅलो, बिकॉज दिस इज दी स्पेशालिटी ऑफ कॉमा ऑपरेटर. हे आपण पुढच्या एका एक्झाम्पलमध्ये बघेल. पण आता तात्पुरतं लक्षात ठेवा, वेन कॉमा ऑपरेटर इज युज्ड इट विल बी एक्झिक्युटेड फ्रॉम राईट टू लेफ्ट. उजवीकडून डावीकडे, उजवीकडून डावीकडे. ओके, एक्झिक्यूट होताना आतमध्ये एक्सप्रेशन असेल तरच. मी नुसतं एक्स अँड वाय वापरलं तर एक्स अँड वाय सरळ एक्झिक्यूट होईल. ते सांगा. व्हॉट विल बी द व्हॅल्यू ऑफ एक्स. प्लस प्लस एक्स मुळे काय होणार फास्ट. रोहित, अकॉर्डिंग टू युअर लॉजिक. हा, 55 तसं सांगू ना. काय ना, आम्हाला एवढं फास्ट नाही समजत. एक्सच्या ह्या इथे काय येणार सांगा. 5 इथे व्हेरी गुड. इथे 2 येणार. इथे व्हेरी गुड 2च येणार. पण इथे काय होणार आता सांगा. व्हेरी गुड. ह्या 2 नंतर प्लस प्लस एक्स, बिकॉज ऑफ दिस प्लस प्लस एक्स व्हॅल्यू ऑफ एक्स विल बी इन्क्रीज बाय 1. ओके, आणि इथे 3 येणार. ठीक आहे, आता इथे सांगा. 5 येणार का 4 येणार. ऑलरेडी इन्क्रीज झाली की आहे ना. इथे इन्क्रीज झाली.
इथे इन्क्रीज झाली व्हॅल्यू, त्याच्यामुळे परत हे 3 4 नाही होणार इथे. इथून ज्यावेळेस इकडे आलो त्यावेळेस ह्याची व्हॅल्यू जी आहे काय झालं बघा ना. होणार की काय? एक मिनिट इथे 2 होती, ते 2 ची मला वाटतं इथे 2च राहणार हो. हॅलो नाही सर 3 येणार x प्लस प्लस आहे पर्यंत 2 असणार. हां नाही ह्या 2 मुळे हे 3 झालं आणि 3 मुळे हे 3 आलं बरोबर. नंतर ह्या 3 मुळे इथे काय होणार, प्लस प्लस मुळे 4 येणार आणि ते 4 इथे येणार. पण हे 4 आल्यानंतर इथे प्लस प्लस एक्स आहे त्याच्यामुळे इथे 5 येणार आहे. एम आय राईट? आणि इथे 5 येणार आणि इथे 5 येणार. लेट अस चेक इट. F2 y 55322 55322 काय दाबायचं, F10 55322 55. आपण बाकीचे डिस्प्लेच केले नाहीत बरं का, सॉरी. किती आहेत आपल्याकडे ते सगळे पर्सेंट डी लिहा. मला वाटतं 1 2 3 4 5 5 वेळा पर्सेंट डी स्पेस पर्सेंट डी इथे पण स्पेस पर्सेंट डी स्पेस ह्याला आपण हाईड करू तात्पुरतं. F2 55322 55322 55322 बरोबर रोहित? हां आता आपण इव्हॅल्युएट करूया खालचं. एकदा लॉजिक समजल्यानंतर इट्स व्हेरी इझी टू अंडरस्टँड. आणि थँक्यू टू रोहित थोडंसं मला करेक्ट करण्याबद्दल. थोडंसं कन्फ्युजिंग आहे, मला जास्त जमत नाही, पण तुमच्यामुळे हळूहळू शिकायला भेटलं आहे. ठीक आहे, y इज इक्वल टू 1. ठीक आहे, y इज इक्वल टू 1 या इथे. आता इथे आल्यानंतर कसं होणार सांगा. पहिल्यांदा y ची व्हॅल्यू 1 आहे, इथे प्री इन्क्रीमेंट आहे, इमिडिएटली व्हॅल्यू ऑफ y विल बिकम 2. काय अडचण? हॅलो हां इथे आल्यानंतर ओके, ॲज इट इज पोस्ट इन्क्रीमेंट ऑपरेटर देअरफॉर व्हॅल्यू ऑफ y विल रिमेन सेम विच इज 2. 2च राहणार. इथे मात्र आता 3 होणार, पुढच्या ह्याला 3 होणार इथे आणि इथे 3 होणार. ठीक आहे, पण y प्लस प्लस मुळे ह्या पोझिशनला परत 3चं 4 होणार. हॅलो हां आफ्टर दिस इट विल कम टू दिस प्लेस, व्हॅल्यू ऑफ y इज पोस्ट इन्क्रीमेंट आहे 4च राहणार. पण इथून ह्याच्यामुळे बरं का, ह्या प्लस प्लसमुळे त्याचा इफेक्ट कुठे जाणार, पुढच्या ह्याला जाणार वायच्या इथे. मला वाटतं इथे 5 येतं का बघा, हे थोडं कन्फ्युजिंग आहे अजून. कसं येईल, असं येईल का 54422? हॅलो परत एकदा चेक करा. y इज इक्वल टू 1 इथं आल्यामुळे 2 झालं, इथून इथं आलं, हे पोस्टमुळे 2चं 2च राहिलं. पण इथे पुढच्या इकडे जाताना 3 झालं, हे 3 इथं आलं, पण y प्लस प्लसमुळे 3चं 4 झालं. इथून इकडे जाताना y प्लस प्लस आहे, पोस्ट इन्क्रीमेंट आहे, म्हणजे हे 4ला 4 असंच राहणार. पण ह्या y नंतर इथून पुढे जाताना y प्लस प्लसमुळे ह्याची व्हॅल्यू 1 वाढणार, इथे 5 येणार. लेट अस चेक इट. 54422 54422 54422 54422. हॅलो व्हेरी गुड आहे ना रोहित, थँक्यू व्हेरी मच. ह्याच्यासारखंच आहे पण थोडंसं ते अजून खोलात जाईल. त्याच्यासाठी आपण एक ब्लॉग टाकू, ते थोडं कन्फ्युजिंग आहे ह्याच्यापेक्षा. हे समजलं का सगळ्यांना? हां काय अडचण असेल विचारा पटदिशीन. व्हेरी गुड. कोणीतरी सर म्हणलं इकडे, मला दिसत नाही तुमची स्क्रीन आहे. काय अडचण असेल विचारा. हॅलो समजलं का हे? आता एक जाता मायनस साठी कसं येईल सांगा आहे ना. कंट्रोल इन्सर्ट कॉपी, शिफ्ट इन्सर्ट पेस्ट, कंट्रोल इन्सर्ट कॉपी, शिफ्ट इन्सर्ट पेस्ट. एक्सचा आधी घेऊ, वायचं ह्याला आता कमेंट पास करतो. एकदा लॉजिक समजल्यानंतर इट्स व्हेरी इझी. दॅट्स वाय सी लँग्वेज इज व्हेरी व्हेरी इझी. आता इथे फक्त आपण प्लस जिथे आहे तिथे मायनस मायनस करू.
फरक पडेल. ठीक आहे, मायनस 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 मायनस, जिथे प्लस तिथे मायनस 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 मायनस, फक्त प्लसच्या ठिकाणी मायनस मायनस. आता लॉजिक चेंज होईल. ठीक आहे, परत एकदा वायची व्हॅल्यू 1, एक्सची व्हॅल्यू 1, एक्स इज इक्वल टू 1, वाय इज इक्वल टू 1. आता मी सांगतो, समजून घ्या. एक्सची व्हॅल्यू 1 आहे. वेन यू विल कम टू दिस प्लेस ॲट दिस पोझिशन, व्हॅल्यू ऑफ एक्स प्री डिक्रीमेंट. ओके, प्री डिक्रीमेंट, बिकॉज ऑफ विच व्हॅल्यू ऑफ एक्स विल बिकम 0. काय अडचण? हॅलो, मायनस मायनस एक्स, एक्सची व्हॅल्यू 1 होती ती 0 होणार. ओके, हॅलो. When we'll go to next position, now at this particular position it will remain 0 because post decrement is used. पण इथून खाली गेल्यानंतर ते काय होणार? -1 होणार, आणि ते -1 इथे येणार. इथे -1, विचार करा, -1. ओके, -1 एच. आता इथे पोस्ट आहे, त्याच्यामुळे फर्दर हे व्हॅल्यू चेंज नाही होणार. -1चं एक्स मायनस मायनसमुळे -2 होणार. ते -2 इथे येणार. हॅलो, ते -2 इथे येणार, आणि इथे आल्यानंतर इथे मात्र प्री डिक्रीमेंट आहे, बिकॉज ऑफ विच व्हॅल्यू ऑफ -2 विल बिकम -3, आणि इथे परत एकदा -3च राहणार. एम आय राईट ऑर रॉंग? बरोबर का? हॅलो, लेटेस्ट चेक आहे. ह्याला कमेंट पास करू. F2 y -3 -3 -1 0 0 -3 लक्षात राहतं का बघा ना व्हॅल्यूज. -3 -1 -3 -3 -1 0 0, बरोबर. हॅलो, -3 परत एकदा बघा ना, मायनस तेच आहे का बघा ना, लक्षात आहे. -3 -3 -1 0 0 -3 -3 -1 0 0, बरोबर. बरोबर आहे सर. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. हा बरोबर. हा, आता हे सांगा, आता शेवट फटाफट सांगा. वायची व्हॅल्यू परत एकदा -1च आहे, इथे काय होईल? -yy म्हणजे पहिल्यांदा डिक्रीज होणार. लक्षात घ्या, वायची व्हॅल्यू किती आहे? 1 आहे. पहिल्यांदा डिक्रीज होणार म्हणजे इथेच 0 होणार. हॅलो, बरोबर. हॅलो, हा, चला, इथे काय होणार आता सांगा. आता इथे ऑलरेडी 1चं 0 झालंय, परत एकदा -1 नाही होणार. इकडे डायरेक्ट ते इथे येणार, आणि इथे मात्र कसलं आहे तुमचं? पोस्ट डिक्रीमेंट आहे, बिकॉज ऑफ विच इट विल रिमेन 0. पण इथे अजून आपण त्याला मायनस केलेलं नाही 1नी व्हॅल्यू. ह्याच्यानंतर इथे खाली गेल्यानंतर इट विल बिकम -1, आणि ते -1 इथे येणार, -1 इथे येणार. ठीक आहे, आता इथे -1 आल्यानंतर इथलं कन्सिडर करायचं. मायनस मायनस वाय म्हणजे 1नी व्हॅल्यू डिक्रीज करा, आणि ते डिक्रीमेंट असल्यामुळे -1चं इथंच -2 होणार. ओके, परत इथं आल्यानंतर पोस्ट आहे, पोस्ट असल्यामुळे इथे तसंच राहणार -2, पण याच्यानंतर इथे जाणार, ते -3 होणार. ते -3 इथे येणार, ते -3 इथे येणार, बरोबर. हॅलो, बरोबर. लेट अस चेक. -3 -2 2 0, आणि परत -3 -2 -2 0, काय लक्षात राहतं बघा. 3 2 2 0 0 3 2 2 0 0 3 2 2 0 0 -, बरोबर. हॅलो, हॅलो, बरोबर आहे, बरोबर. चांगलं झालं आहे ना, चांगलं. थोडं वेळ गेल्यासारखं. व्हेरी गुड. मला वाटतं असे क्वेश्चन्स येतात बरं का, असे क्वेश्चन्स येतात. अजून एक आहे अशाच टाईपचं, थोडंसं अवघड आहे, जे समजायला थोडंसं अवघड आहे, पण एकदा समजल्यानंतर मग असं काही पण येऊ द्या ना इकडे. आता किती पण वाढवू द्या त्यांनी, मायनस मायनस वायन प्लस प्लस वायन काय पण. ठीक आहे, यू कॅन राईट आउटपुट फॉर सच प्रोग्राम्स. लेट अस गो टू नेक्स्ट. Let us go to next program. Hello. Yes, sir. हाँ,
Okay. Yes, sir. Okay. So I will be opening program number 13. 12 संपला आपला. 13 move towards 13. Now it's very easy. One small operator I would like to cover over here, which you if you'll observe, an unary minus operator. Now in this case, unary minus means what? It's very easy. So integer variable, integer is used. A is integer type of variable where two value we have assigned. Now after this, when you will be using, and before that variable if you will use minus, so it will become minus unary operator. मायनस युनरी म्हणजे काय, जी काय व्हॅल्यू आहे एची पॉझिटिव्ह, ती व्हॅल्यू पॉझिटिव्हची निगेटिव्ह होणार. इन दिस वे वाय विल बी कॉलिंग इट एज युनरी ऑपरेटर, बिकॉज इट इज परफॉर्मिंग ऑपरेशन ऑन सिंगल ऑपरँड ए. एकाच व्हेरिएबलवरती ऑपरेट करतं म्हणून त्याला मायनस युनरी ऑपरेटर असं म्हणलेलं आहे. काय अडचण? हे सोपं आहे. एचं व्हॅल्यू 2 असेल तर ह्या ठिकाणी मायनस ए मुळे व्हॅल्यू ऑफ ए विल बिकम -2. छोटासा प्रोग्राम आहे. ओके. हॅलो, काय अडचण? आवाज जातोय का? बाहेर पडले सगळे. हॅलो हॅलो. हा, पण इथे जर मायनस मायनस लिहिलं तर ह्याचा अर्थ बदलला. हॅलो, इफ आय विल राईट मायनस मायनस ए, सो इट विल बिकम डिक्रिमेंट ऑपरेटर. आता सांगा काय येणार ह्याचा आउटपुट. व्हॅल्यू ऑफ ए इज 2. What will be the value of minus minus a? 1. Very good, 1. Let us check it. Very good. Very good. आता मात्र आता सांगा. a minus minus post decrement. आता इथे कन्फ्युजन आहे. इथे 2 राहणार का -1 होणार? सॉरी, 2 राहणार का 1 होणार? सांगा. 2च राहणार. लेट अस चेक इट. लेट अस चेक इट. 2च राहणार. मगाशीच्या कन्सेप्ट नुसार आहे ते. हॅलो, मगाशीच्या कन्सेप्ट नुसार आहे. समजलं का हे? हा, आता सांगा आहे ना. प्लस प्लस ए. हॅलो, व्हॉट विल बी द व्हॅल्यू ऑफ ए? सांगा. प्लस प्लस ए. व्हेरी गुड. 3. व्हेरी गुड. समजलं आता तुम्हाला बरं का? व्हेरी गुड. आता सांगा आहे ना. चुकलं, इथे नाही, इथे सांगा. ए प्लस प्लस पोस्ट डिक्रीमेंट, पोस्ट इन्क्रीमेंट. व्हेरी गुड. 2 राहणार. व्हेरी गुड. ओके. फक्त निगेटिव्ह एकदाच मायनस आलं तर ते प्लसचं मायनस होतं, एवढं लक्षात घ्या ना. 2ची -2 होणार. 2 वेळा आलं तर प्री डिक्रीमेंट सारखं यूज होणार ते. सो युनरी ऑपरेटर इज द ऑपरेटर विच इज परफॉर्मिंग ऑपरेशन ऑन सिंगल ऑपरँड. ओके. जाता जाता अजून एक फंक्शन आपण कव्हर करू. हॅश इन्क्ल्यूड math.h. सपोज व्हॅल्यू ऑफ ए इज निगेटिव्ह. ऑन द आउटपुट स्क्रीन यू विल गेट व्हॅल्यू ऑफ ए इज निगेटिव्ह, अँड इफ दॅट व्हॅल्यू आय वॉन्ट टू कन्वर्ट इट इन टू पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू. आता असं केलं तर पॉझिटिव्ह नाही येत. हे प्री डिक्रिमेंट ऑपरेटर होतं, पण निगेटिव्ह व्हॅल्यूला जर पॉझिटिव्ह करायचं असेल तर असं थोडंसं करून बघू आपण. लेट अस चेक इट. आता काय येईल? हॅलो, सांगा. मला पण नाही माहित. लेट अस चेक इट. 2ला 2च येईल असं वाटतं. चेक करू आपण. समजलं काय? मायनस मायनस प्लस ह्या ठिकाणी होणार. मायनस मायनस प्लस ह्या ठिकाणी होणार, पण असं जर केलं तर ते डिक्रिमेंट ऑपरेटर कन्सिडर होणार. हॅलो, हे असं लिहिलं तर मायनस मायनस प्लसचा रूल लागू होणार मॅथ्सचा. मॅथ्समध्ये आपण शिकलं, बाहेर कंसाच्या बाहेर मायनस, आतलं पण मायनस असेल तर ते प्लस होतं. ह्याच्यामुळे हे 2ला 2 राहतं. स्लो झालं बघा सिस्टम. ओके, पण हे केलं तर वेगळं झालं. मग आपल्याकडे अजून एक आहे. इफ आय विल बी इन्क्लुडिंग हेडर फाईल ॲज math.h, in that case we have one more
one more library function which will convert your negative value into positive value. Just I would like to show how to display a negative value in positive, how to convert negative value into positive value. /n a is equal to again %d. now I know value of a is negative. ते आपल्याला पॉझिटिव्ह करायसाठी abs नावाचं फंक्शन आहे ना ॲब्सोल्यूट, आणि इथे फक्त काय लिहायचं ए लिहायचं बघा. अँड लेट अस चेक इट. तिथे मला वाटतं प्लस होईल बघा. एरर आला, स्टेटमेंट मिसिंग सेमी करून राहील बघा ना. वाय समजलं का? एबीएस जसं मॅथ्समध्ये मॉड असतं, 2 व्हर्टिकल लाईन टाकतो आपण. immediately whatever value will be converting from negative to positive, it will be converted with the help of mod concept in maths. Similarly in math.h header file, one standard library function is available which will convert your negative value into positive value, that is abs. So abs is the standard function which is similar to our printf function. Standard function आहे. Simply it will convert negative इंटू पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू. पण पॉझिटिव्ह असेल तर पॉझिटिव्हच राहतं. हॅलो, निगेटिव्हचं पॉझिटिव्ह करणार, ठीक आहे, पण पॉझिटिव्ह असेल तर पॉझिटिव्हच राहणार. दॅट इज नथिंग बट नॉट, दॅट इज नथिंग बट ॲब्सोल्यूट फंक्शन. 2ला 2च राहणार. बट इफ आय विल यूज मायनस युनरी ऑपरेटर बिफोर दिस ए अँड इफ आय विल यूज एबीएस, इन दॅट केस मायनसचं प्लस होणार बिकॉज ऑफ एबीएस. प्लसचं प्लस राहणार, मायनसचं प्लस होणार. एवढं लक्षात घ्या. एबीएस फंक्शन. ओके, हॅलो, काय अडचण? math.h जाता ठीक आहे. जाता जाता एक वेगळं अजून थोडंसं ॲड केलं. F3 14 नंबर F5. नाव इट्स व्हेरी इझी. Let's understand conditional operator. This is ternary operator. Why we'll be calling it as ternary operator? Because operator which will perform operation on 3 variables. Now here 3 variables will be considering, more than 3 also you can consider, but this is the example where I would like to share. This is ternary operator. Ternary means what? Only 3 variable I should supposed to use in this statement. Again, this is the opening curly bracket, start of the main function. 3 variables I have declared which are integer type of variables a, b, c. CLR, SCR, clear the output screen. Then a is equal to 20. Machine will understand value of a is 20. Value of b is equal to 5. We are displaying value of a and b on the output screen, which will be displayed on the output screen as 20 and 5 on the output screen. Okay, and now let us understand this statement. Okay, conditional operator means what? Question mark, question tag म्हणू आपण ह्याला. tag, question tag and colon. Syntax जर बघितलं इकडे, here I have mentioned. Okay, syntax. Variable. Okay, variable. First of all, we will be writing variable, then assignment operator, then logical condition can be written. After logical condition, question marks needs to be given, then value 1, then colon and value 2. This is the syntax. Semicolon is required at the end. Now let us understand. We have seen yesterday. We have seen logical condition. Result of logical condition will be either true or false. When logical result of logical condition is true, at that time what will happen? It will be considering 1, and if result of logical condition is false, in that case it will be considering 0 for the machine. Now let us consider if logical result of logical condition is true. जर हे ट्रू झालं, in that case value 1 will be considered, okay, at right side. ह्या इज इक्वल टू च्या उजव्याला सगळं हे कन्सिडर न होता, इफ लॉजिकल कंडिशन रिमेन्स ट्रू, इन दॅट केस व्हॅल्यू 1 विल बी कन्सिडर्ड अँड इट विल बी स्टोर्ड इन दी व्हेरिएबल विच इज प्रेझेंट ॲट लेफ्ट साइड. जर लॉजिकल कंडिशन ट्रू असेल तर व्हॅल्यू 1 विल बी कन्सिडर्ड अँड इट विल बी स्टोर्ड इन दी व्हेरिएबल. ह्याच्या उलट. ओके, इफ लॉजिकल कंडिशन will remain false, in that case it will skip this value 1, it will go to value 2. When logical condition will become false, at that time immediately control of the computer will jump towards value 2 and value 2 will be stored in the variable. काय अडचण? हॅलो, No sir. हां, मग आता सांगा. आपण हे बघितलं, a is equal to 20, b is equal to 5, a is greater than b. This is our logical condition. True का false? ट्रू का फॉल्स? C is equal to 100. हां, ट्रू का फॉल्स? डायरेक्ट जंप नाही मारायचं, ठीक आहे. डायरेक्ट जंप मारलं तर चुकण्याचे चान्सेस भरपूर.
हे ट्रू आहे. ट्रू असल्यामुळे 100 जी आहे ते सी मध्ये स्टोअर होणार. बिकॉज ऑफ धिस व्हॅल्यू ऑफ सी विल गेट 100 पहिल्या केसमध्ये. अँड इन नेक्स्ट केस व्हॅल्यू ऑफ सी अगेन सी इज इक्वल टू ए लेस दॅन बी. ए लेस दॅन बी इज लॉजिकल कंडिशन. व्हॅल्यू ऑफ ए इज 20, व्हॅल्यू ऑफ बी फॉल्स होणार. झाल्यामुळे डायरेक्ट 200 कडे जम्प होणार. 200 व्हॅल्यू विल बी स्टोर्ड इन सी. बिकॉज ऑफ धिस ॲट दिस पर्टिक्युलर स्टेटमेंट ऑफ प्रिंटएफ फंक्शन व्हॅल्यू ऑफ सी यू विल गेट 200. म्हणजे पहिल्यांदा 100 आणि नंतर 200. काय अडचण? सर त्या 100 आणि 200 ची जागी व्हेरिएबल चालतंय. चालतंय की चालतंय. हे कळलं का आधी? लेट अस चेक इट. नंतर थोडं मॉडिफाय करू आपण. हां आता मला सांगा. ठीक आहे. आता परीक्षा लॉजिकल अँड ऑर घेऊ आपण पहिल्यांदा. ए इज इक्वल टू बी. सांगा. ह्याला कमेंट पास करू. हे नंतर विचारात घेऊ. एवढंच काय होईल? एवढ्याच काय होईल? हॅलो फास्ट सांगा. वाय ट्रू होईल हा 100 सर 100 हा ट्रू कंडिशन. हां आता ह्यात बघितलं तर दिस इज दी कॉम्बिनेशन. yesterday we have seen if more than 2 logical condition you will be using, we can combine both logical conditions with the help of logical OR. So logical OR I have used, and truth table immediately. Truth table for logical OR you need to estimate, and if you will consider this is the first logical condition, it remains true, but another logical condition remains false. First logical condition is true, another is false. We are combining with logical OR, because of which entire logical condition will become true. Am I right? सगळंच ट्रू होणार. एक जरी ट्रू राहिलं तर ट्रू होतो ऑर मध्ये. बिकॉज ऑफ विच 100 व्हॅल्यू विल बी स्टोर्ड इन सी अँड यू विल गेट रिझल्ट ऑफ सी ॲज 100. त्याच्यामुळे सीची व्हॅल्यू 100 भेटणार ह्या ठिकाणी. ओके. आता सांगा फास्ट. बघा कसं पण येऊ शकतं बरं का. इकडे नॉट केलं मी. सांगा फास्ट सांगा. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ सी? फास्ट. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ सी? आता मनामध्ये करा. इव्हॅल्युएट करा. डायरेक्ट व्हॅल्यू ऑफ सी. हा 200. गुड. व्हेरी गुड. 200 येणार. व्हेरी गुड. फॉल्स. व्हेरी गुड. 200 येणार. काय अडचण? काय अडचण? आता सांगा. आता सांगा. सांगा. व्हेरी गुड. 200च येणार. ह्याला ब्रॅकेट टाकला. आता विचार करा. हे बघूया आणि मग अजून थोडंसं काय चेंजेस करत. सांगा आता. 100. व्हेरी गुड. लेट अस चेक इट. ओके. 100 येणार. आलं 100. आता इथे एक क्वेश्चन होता. तो म्हणजे कुठला? इथे जर मी लिहिलं आहे ना ए इज इक्वल टू, आपण लिहूया ए इज इक्वल टू 100 असं आहे आणि बी इज इक्वल टू 200 असं काहीतरी लिहू. आता काय होणार सांगा. हे थोडंसं इझी करूया आणि हे थोडंसं कॉम्प्लिकेट झालं. छोटंसं घेऊया आधी. छोट्यावरून मग हळूहळू जास्त लॉजिकचा विचार करायचा. ठीक आहे. सांगा. सो सिम्पल केलं. काय होणार? In some of the cases, if you want to change value of particular variable in this way, values of variable can be changed. Initialization takes place at any place. सांगा काय होणार? इथे 2 क्वेश्चन्स आहेत. इथे 2 क्वेश्चन्स असणार. ठीक आहे. हे आपण थोडंसं समजून घेऊया. हां पहिल्यांदा कंडिशन हे ट्रू का फॉल्स? सगळी कंडिशन ट्रू का फॉल्स? ए 100 होणार. बी 5. नाही ही कंडिशन ट्रू का फॉल्स? ट्रू. ट्रू होणार. ठीक आहे. ट्रू झाल्यानंतर ए इज इक्वल टू 100 मुळे देर इज पॉसिबिलिटी व्हॅल्यू ऑफ सी ऑल्सो विल बिकम 100 आणि ए ची व्हॅल्यू 100 होणार. लेट अस चेक इट. सी ची व्हॅल्यू 100 होती का आधी बघू आपण. 200 झाली.
कशामुळे? फॉल्स आहेत ते दोन्ही पण कंडिशन, ए ग्रेटर दॅन बी पण नाही आणि हा ए इज इक्वल टू बी पण नाही नाही, ह्यात चुकलं बरं का. कसं येणार बघा आता इथे. आता इथे काय करूया, नॉट इक्वल टू टाकूया. आता काय होईल विचार करा. ए इज नॉट इक्वल टू 100. आता पहिल्यांदा म्हणजे हे चेक करेल, ओके हे कंडिशन ट्रू आहे, हे ट्रू असल्यामुळे तो इथे जाईल, इथे गेल्यामुळे आता हे ए इज नॉट इक्वल टू 100 हे ट्रू आहे. ट्रू आहे का फॉल्स आहे? ट्रू आहे. ए हे 20 आहे, ए हे 100 नाही, हे ट्रू आहे. त्याच्यामुळे ह्याची व्हॅल्यू जी काय आहे ती किती येणार? ट्रू असल्यामुळे 1 येणार. व्हॅल्यू ऑफ सी 1 येण्याची शक्यता आहे. लेट अस चेक इट. व्हॅल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू 1 आलं का 1? हॅलो हॅलो हा सर. हा, अडचण कुठे आहे? इज इक्वल टू लिहिल्यानंतर, इज इक्वल टू लिहिल्यानंतर 200 काय येतं हा क्वेश्चन आहे. 200 तिथल्या व्हॅल्यू घेत 100 आणि 200 आणि बी ची व्हॅल्यू घेते वरच्या 20 आणि 5 ओव्हरराईड करू द्या की. मग त्या ठिकाणी ए ची व्हॅल्यू, आता ही कंडिशन ट्रू आहे ना, मग 100 यायला पाहिजे ना, असं माझं लॉजिकली जर विचार केला. ही कंडिशन ट्रू होते, 20 पेक्षा मोठं आहे, ही कंडिशन फॉल्स. ए इज इक्वल टू 100 मुळे हा आणि बी ची व्हॅल्यू 200 आहे, मग फॉल्स होते ना पहिली पण आणि दुसरी. क्वांटिटी आहे सर पहिली. पहिली कंडिशन म्हणजे ही हो, ए इज ग्रेटर दॅन बी, ही कंडिशन ट्रू आहे का फॉल्स आहे सांगा? फॉल्स आहे सर. व्हॅल्यू 100 आणि 200. हा हा हा. तुला केलं होतं तुझ्या काहीतरी. आता इथे विचार करण्याची गोष्ट आहे. पहिल्यांदा ते हे इव्हॅल्युएट करणार का इकडचं इव्हॅल्युएट करणार, हा क्वेश्चन आहे. ठीक आहे, जर हे इव्हॅल्युएट केलं तर तो इथे जाईल आणि इथं आल्यानंतर ए ची व्हॅल्यू 100 पण ते 200 घेतं. हे थोडंसं विचारायला पाहिजे कोणाला पाहिजे. ठीक आहे, हे थोडंसं कोण सांगेल का हे कसं आलं? हा 200 कसं आलं लॉजिक? थांबा, आता ह्याला काय करूया, ह्याला आपण फॉल्स करूया. ठीक आहे, पहिली लॉजिकल कंडिशन फॉल्स करूया. आता 100 येतं का बघू. प्रत्येक केसमध्ये 200च येत आहे. हॅलो, ह्या केसमध्ये पण 200 आलं. जर मी हे नॉट काढलं तर तरी पण 100च येत आहे, बरोबर? व्हॅल्यू ऑफ सी 200. आणि जर नॉट इक्वल टू टाकलं तर ते समजलं. नॉट इक्वल टूचं काय समजलं का? हे नॉट इक्वल टूला काय होणार, डायरेक्ट हे कंडिशन कन्सिडर करणार आणि ही कंडिशन ट्रू आहे का बघणार. ह्या केसमध्ये सी ची व्हॅल्यू किती येते? हॅलो, 1 येते, बरोबर? 1 येते, 1 येते, ह्यात काय अडचण नाही. ठीक आहे, 1 येते, व्हेरी गुड. जर मी ह्याला फॉल्स केलं, ठीक आहे, आणि आता हे चेक केलं आणि इथे जर मी म्हणलं 5, तर बी इज नॉट इक्वल टू 5, ॲक्च्युली बी इज 5. आता ही कंडिशन फॉल्स झाली, पण पहिली कंडिशन पण फॉल्स आहे. ही फॉल्स असल्यामुळे तो डायरेक्ट इकडे जाणार अँड बी इज नॉट इक्वल टू 5, दिस इज ऑल्सो फॉल्स. Actually b is equal to 5, this is true. B is not equal to 5, this is false. Therefore value of c will get 0 in this case. Am I right? Let us check it. Value of c will get 0. Yes. फक्त अडचण कुठे आहे? When you will assign certain values, at that time there is problem. आणि ह्याच्यानंतर व्हॅल्यू जर डिस्प्ले केल्या ते पण बघू आपण, म्हणजे थोडंसं काही लॉजिक लागतं का बघा ना. हां, तर इथे इज इक्वल टू ठेवलं आहे. लेट अस चेक इट. हां, बी काय आलं बघा ना.
सेमच व्हॅल्यू सेमच राहिल्या. पहिली गोष्ट फक्त सी इज इक्वल टू 5 आला. हॅलो, म्हणजे ह्या स्टेटमेंट नंतर पण व्हॅल्यू ज्या आहेत ए आणि बीच्या ह्या 20 आणि 5च राहिल्या. आता इकडे थोडंसं बदलायला पाहिजे, 500 घ्यायला पाहिजे. 500 होतं का बघा, आणि इकडे 100 घेतलं आपण. सेम नाही व्हॅल्यू ठेवायला पाहिजे. आता चेंज होईल. बघा. हॅलो, आता इथे समजून घेऊ आपण बरं का. हां, सगळ्यात पहिल्यांदा ए इज ग्रेटर दॅन बी ऑर ए इज इक्वल टू बी ही एंटायर कंडिशन ट्रू आहे. ट्रू आहे, येस. हां, ट्रू आहे. तर मग ते इकडे जात आहे, इकडे. आणि मग इथे काय होते, ऍक्च्युली हे जर ट्रू असेल तर ते इथे जात आहे. इथे गेल्यानंतर हे कंडिशन आहे, हे ऍक्च्युली कंडिशन नाही आहे. ओके, दिस इज नॉट लॉजिकल कंडिशन, दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर. अँड मे बी दिस विल बी कन्सिडर्ड ॲज, इकडे बघा ना, व्हॅल्यू ऑफ ए जे आहे ते 20च राहते. हॅलो, व्हॅल्यू ऑफ ए बदलत नाहीये. 100 नाही झाली व्हॅल्यू ऑफ ए. इट विल रिमेन ॲज 20 ओनली, बिकॉज this will not be considered, it will be considered this. थोडक्यात उलट होत आहे. if you will use assignment operator in that case, if this logical condition remains true, normally कसं आहे, if this logical condition remains true, immediately it is going to this place and this value will be considered. पण ते कधी, when value you will be using, व्हॅल्यू असतील तर. आता मात्र ते 100 दाखवेल. बघा, समजून घेऊ आपण, ठीक आहे. 100 दाखवलं, बट when you will assign values, इकडे a is equal to लिहिलं आणि b is equal to लिहिलं. now in that case what will happen, if is equal to assignment operator if you will use, in that case थोडंसं लॉजिक उलट. इकडून हे कंडिशन ट्रू झाल्यानंतर इथे न येता, ओके, इथे न डायरेक्ट इथून ते इकडे जम्प मारतं. b is equal to 500 and 500 व्हॅल्यू विल बी स्टोर्ड इन सी. असं आपण लक्षात ठेवूया का. बघा, ॲक्च्युली हे लॉजिक आहे का नाही माहीत नाही, पण 2-3 प्रकारच्या एक्झाम्पल्सवरून लेट अस जनरलाइज. हॅलो, येतोय का लक्षात. हां, पण आता काहीतरी ए ची व्हॅल्यू आली बरं का. ए ची व्हॅल्यू 500 आली. कशी, इकडे बघा ना, ए ची व्हॅल्यू 500 आली. ॲक्च्युली बी इज इक्वल टू 500 लिहिलं आहे, पण ए ची व्हॅल्यू 500 दाखवतो. मे बी कंपायलेशन एरर आहे का बघा. बी इज इक्वल टू 500 दाखवायला पाहिजे, बरोबर. हॅलो, आता हा प्रोग्राम बघा ना, हा कसा बघा ना. कंपायलर कधी कधी बफर झालेल्या व्हॅल्यू स्टोअर करतात. 14.cpp प्रोग्राम आहे आपला. मी बाहेर पडलो, इकडे स्क्रीन दिसते का, गायब झाला. एक मिनिट. 14 फक्त लक्षात ठेवा, 14.cpp. त्याच्यामुळे जेवढं खोला जाईल तेवढं हे सीज लाईक सी म्हणतात ते आहे ना, समुद्रासारखं. जेवढं खाली जाईल ते परत वर येईल का नाही शंका कमी आहे. इकडे आता 14च आहे आपला. आणि इथे किती येतं बघा, मग अशी 500 आलता, ठीक आहे. ए आता रन करतो मी. दिसते का आता स्क्रीन. नाही सर. एक मिनिट शेअर वन्स अगेन. आय नीड टू शेअर आणि स्क्रीन. प्रेझेंट नाव, विंडो, टर्बो सी. चेक करा ना, इज इट विजिबल नाव. इज इट विजिबल. ठीक आहे, ओके. हां, आता पण मी बंद करून चालू केलं बरं का. देन ऑल्सो इट इज डिस्प्लेइंग व्हॅल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 500. थोडक्यात झालं काय बघा ना,
बी ची व्हॅल्यू ए ला गेली आणि ए ची व्हॅल्यू बी ला गेली का बघा. बी ची व्हॅल्यू सेम राहिली, फक्त ए ची व्हॅल्यू बी ला गेली. रोहित आहेत का? रोहित काय सांगता येईल का रोहित ह्याच्यावरती? अक्षय, रोहित अक्षय आहेत का? येस येईल का काय सांगता त्याच्यामुळे काय झालंय? पहिली गोष्ट, इकडे जर लॉजिकल ऑपरेटर वापरलं तर रिझल्ट 0-1 येईल. ठीक आहे, फक्त अडचण कुठे येते? व्हेन यू विल बी असाइनिंग व्हॅल्यू इन व्हेरिएबल. इकडे थोडंसं वेगळं व्हेरिएबल घेऊन बघू. एक्स इज इक्वल टू 1 अँड वाय इज इक्वल टू 2 अँड हिअर विल राईट एक्स अँड वाय. आता काय होईल बघू आपण. ठीक आहे, F2. Similarly, let us display value of x and y. Control insert copy, shift insert paste. X y x y चेक करू आपण. ठीक आहे, दोन एरर आले, ते एक्स आणि वाय डिक्लेअर करायला लागतील. एक्स कॉमा वाय F2 येस F10 रन. हा काय झालं बघा. आता एक्स ची व्हॅल्यू 500 ला गेली, 500 व्हॅल्यू एक्स ला गेली. हॅलो, ए आणि बी अनचेंजडच राहिले. ए आणि बी अनचेंजच राहिले कारण की आपण एक्स आणि वाय हे दोन वेगळे व्हेरिएबल घेतले. एक्सची व्हॅल्यू इनिशियली वी हॅव इनिशियलाइज्ड ॲज 1, व्हॅल्यू ऑफ वाय इज 2. एक्स वाय 1 होता, वाय 2 होता. आणि झालं कसं बघा. थोडक्यात कसं आहे बघा. हे जर कंडिशन, ठीक आहे, पहिली कंडिशन जर ट्रू असेल अँड व्हेन यू विल बी युझिंग असाइनमेंट ऑपरेटर, इन दॅट केस इथून तो डायरेक्ट इकडे जातो. ठीक आहे, इकडे जातो आणि वायची व्हॅल्यू जी आहे ॲक्च्युली 500, तो वायची व्हॅल्यू कोणाला देतोय? एक्सला देतोय. हे वेगळंच लॉजिक आहे. त्याच्यामुळे एक्सची व्हॅल्यू 500 आली आणि सीची पण व्हॅल्यू 500 आली. एक्सची व्हॅल्यू पण 500 आणि सीची पण व्हॅल्यू 500. काय अडचण? हॅलो, आता काय करतो बघा. ह्याला मी फॉल्स केलं. ठीक आहे, ह्याला मी फॉल्स केलं. आता काय होणार? हे फॉल्स झाल्यामुळे, ॲक्च्युली हे फॉल्स झाल्यामुळे ते इकडे जात होतं नॉर्मली, पण असाइनमेंट ऑपरेटर असल्यामुळे तो इकडे येणार. इकडे आल्यामुळे आता त्या लॉजिकनुसार जर हे जात असेल तर सीची व्हॅल्यू 100 यायला पाहिजे आणि वायची व्हॅल्यू, बरोबर, वायची व्हॅल्यू 100 यायला पाहिजे. एक्स मात्र अनचेंजड राहायला पाहिजे. बरोबर. मगाशी काय झालं, जर नॉट काढलं हे, तर इकडे काय झालं की हे लॉजिकल कंडिशन ट्रू आहे, तो इथे न येता इकडे गेला आणि वायची व्हॅल्यू 500 न येता वायची व्हॅल्यू त्यांनी एक्सला दिली. एक्स 500 आणि सी 500. परत एकदा रन करतो. एक्स 500 आणि सी 500 आलं. एक्स 500 आणि सी 500, वाय अनचेंज. नाव इफ आय विल मेक दिस लॉजिकल कंडिशन फॉल्स, इन दॅट केस व्हॉट विल हॅपन? हे फॉल्स असल्यामुळे नॉर्मली तो इकडे जातो, पण इकडे न जाता तो इकडे जाणार. ठीक आहे, इकडे जाणार. इकडे गेल्यामुळे तो व्हॅल्यू एक्सची चेंज न करता, ओके, एक्सची व्हॅल्यू चेंज न करता वायची व्हॅल्यू चेंज करणार. आणि ह्या केसमध्ये मगाशीच्या लॉजिकनुसार वाय 100 आणि सी 100 यायला पाहिजे. सी 100 आणि वाय 100 यायला पाहिजे. लेट अस चेक इट. 500 आलाय. कसं आहे बघा, ह्याला काही लॉजिकच नाही असं दिसायला लागलं. 500 आलं बरं का. वाय अनचेंज राहायला तर दोन्ही केसमध्ये वाय 500 येतो. हॅलो, आता हे काढून बघू. नाही, आता एक्स 500 येतो. आता एक्स 500 येतो, हे बघितलं आपण. एक्स 500 येतो, सी 500 येतो. पण जर इथे नॉट लावलं, हे थोडंसं बघा. आणि हे एवढं कोण सांगतं का नाही माहीत नाही, कोण घेतं का नाही, करतं का नाही. आता वाय 500 झाला. शेवटची व्हॅल्यूज तो घेतोय दोन्ही केसमध्ये. हॅलो, 500च व्हॅल्यू घेतोय. पण कसं आहे बघा,
हे जर कंडिशन फॉल्स झाली तर नॉर्मली तो इकडे जातो, ठीक आहे, इकडे जातो, पण तो इकडे न जाता इकडे जातोय ह्या केसमध्ये. आणि आता आता समजायचं बंद झालं माझं. कोण सांगेल का हे कसं आहे? हॅलो, लॉजिक सांगता येईल का हे कसं आहे, कसं बदलता येते? हॅलो 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 हॅलो, रोहित, अक्षय, हां. तर हे जे आहे ह्याला आपण स्टार करून ठेवूया, ठीक आहे, स्टार करून ठेवूया. हे मला जर उद्या कोणाला तर विचारतो मी CSC मध्ये, ठीक आहे, आपल्याला आन्सर मिळलं तर ते आपण घेऊया. फक्त आता इथपर्यंत थोडंसं जे ॲक्च्युली आहे ते सांगतो परत एकदा बघा. आणि त्याच्यामुळे आधीचं सगळं गेलं बघा. नॉर्मली इकडे असं असाइनमेंट ऑपरेटर येत नाही, आलं तर कसं करायचं ते आपण थोडंसं क्वेश्चन आहे तो आपण समजून घेऊ. ह्यात 2 आहेत. जर इकडे एक्स जर लिहिलं, एक्स आणि इज इक्वल टू लिहिलं तर ते नॉर्मली काय करतोय, लॉजिकल कंडिशन कन्सिडर करतो, ठीक आहे, असं. तर ह्याचा रिझल्ट एकतर ट्रू येणार किंवा फॉल्स येणार. ट्रू आलं तर 1, फॉल्स आलं तर 0. हे इझी आहे. आता असं केलं, ए ची व्हॅल्यू जी आहे ते 20 आहे, बी ची व्हॅल्यू 5 आहे, ही कंडिशन ट्रू आहे, ही फॉल्स, हे सगळंच ट्रू झालं. सगळंच ट्रू झाल्यामुळे इथे येईल तो एक्स इज इक्वल टू 100. ही कंडिशन काय आहे, फॉल्स आहे. त्याच्यामुळे सी ची व्हॅल्यू 0 येईल. सी ची व्हॅल्यू 0. हे समजतं का बघा? ओके. आणि जर हे काढलं, कुठे गेलं बघा, जर हे काढलं तर ही कंडिशन जी आहे ती ट्रू होते. मला वाटतं सगळं गेलं लिहिलेलं, टाईप केलं, सेव्ह नाही झालं बघा. y इज नॉट इक्वल टू 500 जर असं असेल. आता ह्या केसमध्ये ही कंडिशन ट्रू होते. ट्रू झाल्यामुळे इथे मगाशी बघितलं आपण. आता ह्याला नॉट लावू आपण, F2. नाव दिस इज, ही कंडिशन ट्रू आहे, ही फॉल्स आहे, पण लॉजिकल ऑरने जोडल्यामुळे हे सगळंच ट्रू झालं. आणि त्या ट्रूला हे नॉट म्हणजे फॉल्स झालं. फॉल्स झाल्यामुळे तो इथे येणार, इथे. आणि इथे y हे 500 नाही, y ची व्हॅल्यू 2 आहे, y हे 500 नाही, हे ट्रू आहे, म्हणून c ची व्हॅल्यू ह्या केसमध्ये 1 येणार. एम आय राईट? लेट अस चेक इट. 1 येणार, आली ती. एवढंच लक्षात ठेवा. हॅलो, c ची व्हॅल्यू 1 आली. समजलं का? ह्यात परत असं पण आहे बरं का, की इकडे क्वेश्चन मार्क आला, कॉम्प्लिकेट झाला अजून थोडं, ठीक आहे. आणि इकडे मी 1 लिहिलं किंवा 10 लिहिलं आणि कोलन दिलं आणि इकडे 20 लिहिलं. हे मध्येच वाढवलं, ठीक आहे, हे मध्येच वाढवलं. आता कसं होणार? सगळ्यात पहिल्यांदा ही कंडिशन काय होते, ट्रू होते का फॉल्स होते बघणार तो. हे जर फॉल्स झालं तर डायरेक्ट शेवटच्या कॉलमकडे जाणार इथे आणि तो रिझल्ट येणार. पण हे जर ट्रू झालं, आता मी ट्रू केलं, आता ह्या केसमध्ये सी ची व्हॅल्यू जी आहे ती आपल्याला 1 भेटणार. लेट अस चेक इट. 1 भेटते का? ओके, भेटली. का 1 भेटली? तर सगळ्यात पहिल्यांदा ही लॉजिकल कंडिशन चेक करणार तो. दिस लॉजिकल कंडिशन इज फॉल्स. फॉल्स, हे ट्रू आहे, हे फॉल्स आहे. परत एकदा हे सगळं ट्रू झालं, सॉरी इथून, ठीक आहे, हे सगळं ट्रू झालं. ह्या ट्रूला नॉट लागलं म्हणजे फॉल्स झालं. फॉल्स झालं म्हणजे तो शेवटच्या कॉलमकडे जाऊन ही कंडिशन इव्हॅल्युएट करणार. ह्या कंडिशनमध्ये कंडिशन जी आहे ते ट्रू राहते. y हे 500 नाही, y हे 2 आहे, y हे 500 नाही, हे ट्रू झालं. त्याच्यामुळे व्हॅल्यू ऑफ c विल बी गेटिंग ॲज 1. त्याच्यामुळे आपल्याला c ची व्हॅल्यू 1 भेटली. नाव इफ आय विल रिमूव्ह धिस नॉट, आता मात्र ही कंडिशन ट्रू, ही फॉल्स. त्याच्यामुळे हे सगळंच ट्रू झालं बिकॉज बोथ कंडिशन्स वी आर कंबायनिंग विथ लॉजिकल ऑर. आणि हे ट्रू झाल्यामुळे तो पहिल्या बिफोर कोलनमध्ये एवढं सगळं इव्हॅल्युएट करणार. ओके, एवढं सगळं इव्हॅल्युएट करताना नाव एक्स इज इक्वल टू 100 आहे का चेक करणार. एक्स किती आहे? 1.
व्हॅल्यू ऑफ एक्स इज 1, इट विल बी चेक. नाव ह्याच्यामध्ये अजून एक कंडिशन आली, अजून एक क्वेश्चन टॅग आला. एक्सची व्हॅल्यू 1 आहे, 1 इज इक्वल टू 100 हे फॉल्स झालं. त्या ठिकाणी तो ह्या कॉलममध्ये जाणार आणि 20 व्हॅल्यू कन्सिडर करणार. धिस 20 व्हॅल्यू विल बी गिव्हन टू सी. काय अडचण? हॅलो, आता सी ची व्हॅल्यू 20 येणार. लेट अस चेक इट. आली का? येस नो हॅलो आहेत का? हा, आता ह्यातच परत जर मी इथे आलं आणि नॉट इक्वल टू 100 म्हणलं, ओके, आता परत एकदा बघा ना, सी ही सगळी कंडिशन ट्रू आहे. ही सगळी कंडिशन ट्रू असेल तर ह्या कोलनच्या नंतर लगेच हे सगळं इथपर्यंत, ओके, इथपर्यंत हे इव्हॅल्युएट होणार. का तर पहिली कंडिशन ट्रू आहे. इथं आलं ते एक्स इज नॉट इक्वल टू 100, एक्स हे 1 आहे, एक्स हे 100 नाही, हे ट्रू झालं. ट्रू झाल्यामुळे ह्या कॉलममध्ये तो इथे येणार. अँड बिकॉज ऑफ दिस नाव यू विल गेट व्हॅल्यू ऑफ सी ॲज 10. हे 10 व्हॅल्यू ह्याच्यात येणार. जर ही कंडिशन ट्रू झाली तर हे घेणार, जर ही कंडिशन फॉल्स झाली तर हे घेणार. आणि ही बाहेरचीच कंडिशन जर फॉल्स झाली तर तो डायरेक्ट शेवटच्या कॉलमकडची कंडिशन चेक करणार आणि ह्याच्यानुसार रिझल्ट सी मध्ये देणार. अडचण? Now in this case x is not equal to 100. If you check this logical condition remains true. Because of this 10 value will be stored in C. ह्या केसमध्ये C ची व्हॅल्यू 10 येणार. ओके, हॅलो, फास्ट जाऊया आपण. ठीक आहे, आता 15व्या प्रोग्रामकडे जाऊ आपण. F3 फास्ट, F5. This is very easy. Let us understand one more operator I would like to highlight over here, which is size of operator. Size of operator is helping us to count or to display total number of bytes which are required to store the information. Let us understand with example. साइज ऑफ ऑपरेटर हे असं ऑपरेटर आहे जे आपल्याला ऑपरेटर मदत करणार. इफ सर्टन व्हॅल्यू विल बी ट्राईंग टू स्टोअर इन एनी व्हेरिएबल, इन दॅट केस टोटल नंबर ऑफ बाईट्स, किती बाईट्स लागणार आहे कम्प्युटरला एखादी व्हॅल्यू स्टोअर करण्यासाठी, हाऊ मेनी नंबर ऑफ बाईट्स आर रिक्वायर्ड, सिम्पली दॅट नंबर विल बी डिस्प्लेड बाय द साइज ऑफ ऑपरेटर, अँड दॅट इज द यूज ऑफ साइज ऑफ ऑपरेटर. लेट अस अंडरस्टँड विथ एक्झाम्पल. This is the first statement where you will understand A is integer type of variable where 2000 value we are trying to store in A variable. काय अडचण? हॅलो, No sir. Second statement where what we'll be doing, B is the variable, its type is float, fractional value we are trying to store in B, 54.342. Okay, this value will be stored in B. Similarly, value of C is equal to hash where character constant hash we are trying to store in C. C is character type of variable. In this way, 3 different data types along with 3 different variables I have used, A, B, C, where A is integer, B is float, C is char. Now at this particular stage we are trying to display value of A, B, C on the output screen, which we have seen already. हे थोडंसं हाईड करून दाखवू आपण कसं एक्झिक्यूट होतं. ओके, ए ची व्हॅल्यू, बी ची व्हॅल्यू आणि सी ची व्हॅल्यू डिस्प्ले करण्यासाठीचं स्टेटमेंट आहे ते. नाव लेट अस यूज अँड फर्स्ट स्टेटमेंट printf where size of operator is used. Okay, and in this size of operator simply we are passing a, actually this is not a function. Let us understand, size of operator is not a function, it is keyword. And in the round bracket simply we are mentioning the variable or data type. इकडे एकतर आपण डेटा टाईप लिहू शकतो किंवा व्हेरिएबल लिहू शकतो. ह्या गोल कंसात जे काही व्हेरिएबल लिहिलं त्या व्हेरिएबलला जी काही व्हॅल्यू आहे 2000, ती व्हॅल्यू स्टोअर करण्यासाठी हाऊ मेनी नंबर ऑफ बाईट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द मशीन, दॅट नंबर विल बी डिस्प्लेड ऑन द आउटपुट स्क्रीन. हॅव यू अंडरस्टूड यूज ऑफ साइज ऑफ ऑपरेटर? हॅलो, once again I am repeating, value of A is 2000. A is integer type of variable. To store, okay, to store 2000 in a variable, how many number of bytes are required to store this information? That number will be displayed with the help of size of operator.
आणि जर इकडे मी कर्सर नेला आणि राईट क्लिक मारली इकडे तर अशी काहीतरी माहिती येईल. ह्या डेटा टाईपवरती राईट क्लिक करा. नाव हिअर यू विल गेट ऑल data types which we can use in C and C++ language. Unsigned char, enum, unsigned int, short int, unsigned long, float, long, double. These are the different types of data types out of which we will be using char, जे इम्पॉर्टंट आहेत ते, ठीक आहे, char, int and float. जसं आपल्याला कधी पुढे लागलं डबल लॉंग तर त्यावेळेस ते सांगेल मी. टिल द टाइम यू कॅन फोकस ऑन इंट, ठीक आहे. वन्स अगेन आय एम रिपीटिंग इंट कॅर, हे कॅर घ्या आपण, ठीक आहे. इंट कॅर अँड फ्लोट. अँड इफ यू विल ऑब्झर्व इंट केस लेंथ इज 16 बिट्स. 8 बिट्स म्हणजे 1 बाईट असतो. ओके, 1 बाईट इज इक्वल टू 8 बिट्स अँड 16 बिट्स मीन्स 2 बाईट्स. In general, if any integer value you want to store in the computer's memory for this Turbo C++ ID, in that case it consumes, ठीक आहे, it consumes 2 number of bytes. एखादी इंटिजर व्हॅल्यू जर एखाद्या व्हेरिएबलमध्ये स्टोअर करायची असेल तर मशीनला 16 बिट्स लागतात, म्हणजेच 2 बाईट्स लागतात. आणि त्या इंटिजरची जी काही रेंज आहे ती ही आहे. एवढ्या रेंज मधल्याच व्हॅल्यू यू कॅन स्टोअर ॲज इंटिजर टाईप ऑफ व्हॅल्यू इन दी व्हेरिएबल. हॅलो हॅलो हां, थोडक्यात काय की इफ यू वॉन्ट टू स्टोअर एनी इंटिजर व्हॅल्यू इन केस ऑफ कम्प्युटर फॉर टर्बो सी, ती व्हॅरी होते -32,768 ते +32,767. इंटिजर व्हॅल्यू ह्याच्या वरची जर दिली तुम्ही, फॉर एक्झाम्पल 32,768, 32,768, this value if you will consider in that case it is not present in this range, because of which if you will try to store 32,768 value in the integer variable, so it will not be stored. Garbage value will be stored in this case. आणि हे स्टोअर करण्यासाठी, इंटिजर व्हॅल्यू स्टोअर करण्यासाठी तिथे सांगितलेलं आहे ना 2 बाईटच लागतात. इफ यू विल कन्सिडर 32,768, इन दॅट केस व्हॉट विल हॅपन, फॉर दॅट नंबर मोर दॅन 16 बिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस सिस्टम. 16 बिट्सपेक्षा जास्त घरं लागतात. 1 बिट म्हणजे आयदर 0 or 1. 1 बिट म्हणजे एकतर 0 असतो किंवा 1 असतो. आणि एखादी इंटिजर व्हॅल्यू जर घेतली तर ती बायनरी फॉर्ममध्ये 011010001 अशा फॉर्मॅटमध्ये येते. ओके, अँड इफ सच बॉक्सेस यू विल कन्सिडर 1001 असे 16 बिट्सच आपण कन्सिडर करू शकतो इंटिजरसाठी. काय अडचण, समजलं काय? मग कोणतर विचारेल सर मला 40,000 व्हॅल्यू स्टोअर करायची, इंटिजर्स घेऊन स्टोअर करायची, त्या केसमध्ये यू कॅन यूज आहे ना अनसाइन्ड इंट. आता इकडे कसं केलं बघा ना, अनसाइन्ड इंट. When you will consider unsigned int, so you will get 16 bits. It means for unsigned int also, and while designing this Turbo C software, they have given 2 bytes. 16 bitsच आहेत. Integerला पण 16 bitsच आहेत. Unsigned intला पण 16 bitsच आहेत. Only what they did, they have changed the range. ह्या निगेटिव्ह व्हॅल्यू ज्या इंटमध्ये होत्या that they have removed. They are starting from unsigned म्हणजे काय, इंटिजर विदाउट साइन. Unsigned means integer without sign. If integer values you will be considering in case without considering negative sign, in that case you can go along with this, and here you will get an range जास्त मिळते. इकडे 40,000 65,000 पर्यंतच मिळणार, ठीक आहे. 65,535, 65,566 if you will try to store with this unsigned int, again it will give garbage value. त्याच्यापेक्षा जास्त मोठी व्हॅल्यू जर स्टोअर करायची असेल देन यू कॅन गो अलॉंग विथ धिस लॉंग इंट. समजलं काय? इकडे 32 बिट्स, 32 बिट्स, 8 चौक 32, इट मीन्स 4 बाईट्स. एम आय राईट? 4 बाईट्स म्हणजे 32 घरं दिली गेली. 32 घरं दिली गेली. एक घर म्हणजे 0 किंवा 1. काल आपण बघितलं ना बिटवाईज ऑपरेटर, त्याच्यासाठी ते थोडंसं व्यवस्थित घेतलं होतं आपण. बिटवाईज ऑपरेटर मीन्स व्हॉट एव्हर व्हॅल्यू यू विल बी कन्सिडरिंग. 32 लिहितो आपण, 2000 लिहितो. इन दॅट केस व्हॉट विल हॅपन, मशीन इज नॉट स्टोरिंग अन एंटायर व्हॅल्यू डायरेक्टली. मशीन इज स्टोरिंग ऑल इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ
बायनरी सिस्टम जे आपण आता इकडे बघा ना, Alt F3 दाबतो, इकडे 2000 आय हॅव रिटन, दिस 2000 डायरेक्टली विल नॉट बी स्टोर्ड इन दी ए व्हेरिएबल. व्हेरिएबल हा नसतोच तिकडे. मेमरी लोकेशन will be allocated in that particular memory location. If it is integer type, immediately what will happen for this a type of integer variable, immediately compiler reserves, ठीक है, compiler reserves 2 number of bytes. 2 number of bytes means 16 bits. 16 bits म्हणजे 16 छोटी छोटी घरं, आणि ते 2000 जे आहे you need to convert it into binary form and that you need to represent in the 16 bits. त्या 16 bits मध्ये ते 2000 स्टोअर होतं. कळलं का थोडंसं कन्सेप्ट? हॅलो हॅलो हॅलो. हा, तर इकडे आता बघू आपण साईज ऑफ ऑपरेटर हे आपल्याला सांगणार. ह्या ए जे व्हेरिएबल आहे ज्याच्यामध्ये 2000 व्हॅल्यू स्टोअर झाली, ते 2000 स्टोअर करण्यासाठी हाऊ मेनी नंबर ऑफ बाईट्स आर रिक्वायर्ड फॉर दी मशीन. आता इकडे आपण बघितलंच होतं किती लागतात, 16 बिट्स. 16 बिट्स म्हणजे 2 बाईट्स. ते बाईट्समध्ये आन्सर देतं. आय विल एक्झिक्यूट इट. आकडा किती आला, साईज ऑफ ए किती आला, 2 बाईट्स. समजलं का? 2000 स्टोअर करण्यासाठी ए ला लागलेले बाईट्स हे 2 बाईट्स आहेत. 16 बिट्स म्हणजे 2 बाईट्स. हॅलो, यस नो हॅलो. हां, नाव आय विल रिमूव्ह अ कमेंट फॉर दिस स्टेटमेंट. फास्ट जाऊ आपण, ठीक आहे. नाव सेकंड स्टेटमेंट आय एम कन्सिडरिंग वेअर साईज ऑफ बी आय वॉन्ट टू डिटरमाइन. बी इज माय फ्रॅक्शनल व्हॅल्यू अँड इफ यू राईट क्लिक ऑन दिस फ्लोट, परत ह्या डेटा टाईपवर गेलं, त्या फ्लोटसाठी लागणारे नंबर ऑफ बाईट्स हे 32 बिट्स. ओके, 32 बिट्स. काय झालं, सॉरी, 32 बिट्स म्हणजे हाऊ मेनी बाईट्स, 8ने भागायचं, बिकॉज 1 बाईट इज इक्वल टू 8 बिट्स. मग 32 बिट्स असतील तर ॲक्च्युली नंतर 8 चौक 32. इट मीन्स इफ यू वॉन्ट टू स्टोअर एनी फ्रॅक्शनल व्हॅल्यू 4 बाईट्स आर रिझर्व्ड बाय दी कंपायलर. आणि त्याची रेंज एवढी मोठी आहे बघा. आता हे 10 डबल स्टार प्लस 38 मीन्स 10⁻38 घातांक, 3.4 इंटू 10⁻38 असं मिनिंग आहे हे. ओके, हे 0 शेवट वाढवून, आणि इकडे जर आलो आपण तर इकडे मायनस चिन्ह नाही आलं इकडे सुरुवातीला, ठीक आहे. इकडे पॉवरला मायनस चिन्ह आलेलं आहे, -38 म्हणजे 3.4 इंटू 10⁻², ठीक आहे, -38, आणि इकडे +38. सो सच बिग नंबर्स इफ फ्रॅक्शनल व्हॅल्यूज इफ यू वॉन्ट टू स्टोअर बाय युझिंग फ्लोट, इन दॅट केस यू कॅन यूज फ्लोट डेटा टाईप. अँड फॉर दिस फ्लोट डेटा टाईप 4 नंबर ऑफ बाईट्स आर असोसिएटेड बाय द मशीन. ज्यावेळेस पाय इज इक्वल टू 3.14 लिहितो आपण, ठीक आहे, पाय इज इक्वल टू 3.14. सो व्हॅल्यू ऑफ पाय वी आर डिक्लेअरिंग ॲज फ्लोट. इन दॅट केस immediately machine reserves 4 number of bytes to store that 3.14. 4 bytes will be reserved and these 4 bytes means 32 bits. Within these 32 bits 3.14 value will be stored by the machine. ते चेक करतोय आपण. इकडे बी ची व्हॅल्यू आपल्याला 4 नंबर ऑफ बाईट्स येणार. F10 रन. आलं का लक्षात? हॅलो, बी ला 4 बाईट्स का आले, बिकॉज इट इज फ्लोट. आता सिमिलरली फास्ट जाऊ आपण. आता सांगा ना, कॅरसाठी किती येणार, गेला फॉर कॅरेक्टर 8 बिट्स. 8 बिट्सला 8ने भागा तेवढे बाईट्स. 8 बिट्स म्हणजे 8 भागिले 8 1 बाईट. कॅरेक्टरसाठी फॉर कॅरेक्टर इट नीड्स 1 बाईट. मग इथे परत एकदा डायरेक्टली आयदर यू कॅन पास व्हेरिएबल्स और यू कॅन पास डेटा टाईप्स. आता इथे जो आहे तो 1 बाईट येईल, इथे जे आहे ते परत एकदा 2 बाईट येईल, इथे जे आहे ते परत एकदा 4 बाईट येईल, इथे जे आहे ते परत एकदा 1 बाईट येईल. लेट अस चेक इट. So size of operator is helping us to display to store any information, how many number of bytes are required for the variable as well as data type. काय अडचण? Have you understood use of size of operator? No sir. हां, आता इकडे जाता जाता जर इकडे मी इंट काढून लॉंग लिहिलं तर किती येईल सांगा. लॉंग साठी बघितलं आपण, लॉंग साठी किती, 32 बिट्स. 32 डिवायडेड बाय 8, 8 चौक 32 म्हणजे
ह्या ए साठी ठीक आहे, ह्या ए साठी फक्त 4 येणार, ह्या एंड साठी मात्र 2च राहणार, ह्या एंड साठी 2च राहणार. ठीक आहे, फक्त ह्या ए साठी 4 येणार. लेट अस चेक इट. असं तुम्ही ट्राय करा. साईज ऑफ ऑपरेटर विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू अंडरस्टँड स्ट्रक्चर. ओके, अँड युनियन. आलं का? काय अडचण? हा सर. हां, फक्त सी ची व्हॅल्यू तिकडे बरं का. हां, सी ची व्हॅल्यू के का आली माहीत नाही. सी ची व्हॅल्यू के आली बघा, काहीतरी झालं इकडे. हां, का झाली सी ची व्हॅल्यू के? तर इथे जर तुम्ही लॉंग वापरलं तर फॉर्मॅट स्पेसिफायर चेंज होते. हो, एचा फॉर्मॅट स्पेसिफायर हा चेंज होणार. फॉर्मॅट स्पेसिफायर स्मॉल एल स्मॉल डी जर लॉंग वापरलं, लॉंग एंड जर वापरलं तिकडे बघा ना, लॉंग एंड जर वापरलं तिकडे, आता मे बी करेक्ट येण्याची शक्यता आहे बघा. स्पेस दे वाय वाय वाय. आलं का? फॉर्मॅट स्पेसिफायर चुकीचं वापरला तर चुकीचं येणार तिकडे. सी ची व्हॅल्यू के आली ती मगाशी, कोणी ऑब्झर्व नाही केलं. जर इकडे परत एकदा दाखवतो, पर्सेंट डी जर वापरलं विच द फॉर्मॅट स्पेसिफायर फॉर इंटीजर, बट इन विल बी युझिंग लॉंग एंड. In that case, if you will be using long int, in that case percent small l small d is the format specifier. जर d वापरला तर मग गार्बेज व्हॅल्यू दाखवतं ते. बघा आता सी ची व्हॅल्यू तर वेगळी झाली, बी ची पण व्हॅल्यू वेगळी झाली. हॅलो, दिसते का? हॅलो. हां, दॅट्स वाय प्रॉपर फॉर्मॅट स्पेसिफायर्स नीड्स टू बी यूज्ड. इफ यू विल बी युझिंग int, immediately you need to change your specifier for %d to %small l small d. स्मॉल एल स्मॉल डी वापरल्यानंतर मग ते करेक्ट येतं. आलं का? हॅश. आता बी ची व्हॅल्यू रॉंग आली बघा, कशामुळे? एकदा बाहेर पडायला लागेल बरं का. तुम्हाला समजलं का? गार्बेज व्हॅल्यू ह्याला बाहेर पडून परत एकदा आत गेल्यानंतर एफ ची व्हॅल्यू करेक्ट दाखवतं ते. हॅलो, आपण इंट ठेवूया, %d करूया, F2 F10. ठीक आहे. ओव्हरफ्लो झालं, जर चुकीचं फॉर्मॅट स्पेसिफायर वापरलं तर गार्बेज व्हॅल्यू स्टोअर करतं ते, आणि एकदा गार्बेज व्हॅल्यू स्टोअर केल्यानंतर वन्स अगेन it is very difficult for the machine to clear those garbage values. In that case, what you need to do, you need to close entire Turbo C software and once again you need to relaunch it. पण ते आपण टाइम वाचवण्यासाठी नाही केलं. आलं ते बरोबर? हॅलो, ठीक आहे. कळलं का साईज ऑफ ऑपरेटर? हां, ठीक आहे. लेट अस गो टू नेक्स्ट. लास्ट 5 minutes we have F3 प्रोग्राम नंबर 16. हां, नाव कॉमा ऑपरेटर. ठीक आहे, दिस इज दी प्रोग्राम जिकडं मगाशी आपण थोडंसं हे बघितलं होतं. कॉमा ऑपरेटर कुठलं एक्झाम्पल आठवतं का बघा ना. एक्स कॉमा प्लस प्लस एक्स कॉमा, आठवलं का? मायनस मायनस वाय कॉमा. हॅलो, इन्क्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर. इन केस ऑफ इन्क्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, दिस comma operator already we have used. Now according to this comma operator, what happens, we'll understand. Comma operator is operator which is having an associativity and from right to left. तिकडे पण right to leftच होतं. Okay, here also you'll find comma operator performs operation from right to left. Now let us understand. एक एक्झाम्पल आहे, ए बी सी इंटीजर आहेत, CLR SCR आउटपुट स्क्रीन क्लिअर झाली. सी इज इक्वल टू लिहिलं इकडे, ए इज इक्वल टू 5. ओके, इथे ए ची व्हॅल्यू 5 इनिशियलाइज झाली, कॉमा बी इज इक्वल टू 10 इनिशियलाइज झाली, कॉमा ए प्लस बी. हां, तर इकडे बेरीज झाली. आता इकडे कसं होणार बघा. असोसिएटिव्हिटी मी मला वाटतं उलटी सांगितली. असोसिएटिव्हिटी फॉर कॉमा ऑपरेटर फ्रॉम कुठनं लेफ्ट टू राईट, इकडे जातं ते. बट when value will be assigned in the variable, at that time its associativity will be considered from right to right side. राईट साईड मधली पहिली व्हॅल्यू घेतं ते. म्हणजे कसं होणार बघा ना, हे जे एक्झाम्पल आहे, बाकीच्याला आपण कमेंट पास करू.
हे नंतर बघू. इकडे कमेंट पास केलं, दिस पार्ट विल नॉट बी एक्झिक्युटेड बाय द मशीन. नाव ओनली फर्स्ट पार्ट आय वॉन्टेड टू एक्झिक्यूट. पहिला वरती चुकला, सॉरी, ह्याला कमेंट पास करूया आपण. ठीक आहे. सो हिअर व्हॉट विल हॅपन, a is equal to 5, b is equal to 10, a plus b will be done. सुरुवात जाताना डावीकडून, ठीक आहे, डावीकडून उजवीकडे जाणार. डावीकडून उजवीकडे जाताना a ची व्हॅल्यू 5 होणार, b ची व्हॅल्यू 10 मिळणार. इकडे आल्यानंतर a प्लस बी होणार, a प्लस बी 15 होणार. पण ह्या 3 व्हॅल्यू मधली कुठली व्हॅल्यू, विच व्हॅल्यू विल बी स्टोर्ड इन सी, ती म्हणजे राईट साईडची व्हॅल्यू स्टोर होते. हॅलो. So value of C in this case you will get 15. So I am executing, let us check it. Value of C will get 15. पहिल्या केस मध्ये आली का 15? C is equal to 15. काय अडचण? हॅलो. यस आली सर आली. हा, आता ह्याला कमेंट पास करू. ठीक आहे. आता पुढची केस तुम्ही सांगा फास्ट. सांगा व्हॉट विल हॅपन इन दिस केस. सांगा फास्ट सांगा. जाताना इकडून जाणार ते उजवीकडून डावीकडे, बट वाईल स्टोरिंग दी व्हॅल्यू इट विल बी कन्सिडरिंग फ्रॉम राईट साइड. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ सी? व्हेरी गुड. लेट अस चेक इट. व्हॅल्यू ऑफ सी इज 10. डन. सोपं आहे. नाव आय विल पास कमेंट टू दिस स्टेटमेंट अँड आय विल रिमूव्ह ना कमेंट. सांगा आता. these two statements you can consider. सांगा. What is the value of C? What is the value of C? Very good. Value of C is 5. Let us check it. Okay. Next, last case. I will remove comment. सांगा. आता इथे थोडंसं इंटरेस्टिंग आहे. सांगा. जाताना इकडूनच जाणार, लक्षात घ्या. सांगा. 50 सर. हां. 50. Very good. Now here two expressions are present. First of all, it will go from left to right. A is equal to 5, B is equal to 10. Here addition takes place. Then multiplication takes place. 50 येणार, ठीक आहे, 50. And this 50 will be stored in C. बरोबर का? 15 म्हणला, 15 म्हणला का 50? 50. Okay, let us check it. Very good. 50. आता मला सांगा, ह्यात केस नाही आहे ती. दॅट आय विल ट्राय टू राईट. कमेंट पास केला आणि इथून हे स्टेटमेंट कंट्रोल इन्सर्ट कॉपी, एंटर, शिफ्ट इन्सर्ट पेस्ट, अँड आय विल चेंज दिस सिक्वेन्स. इथून हे उचललं, कंट्रोल इन्सर्ट डिलीट, शिफ्ट इन्सर्ट पेस्ट, एक कॉमा काढला, एक कॉमा दिला. सांगा व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ सी? फास्ट. 15. व्हेरी गुड. 15, 15. गुणाकार आधी होणार, नंतर बेरीज होणार, पण व्हॅल्यू विल स्टोर्ड. आणि विच व्हॅल्यू विल बी स्टोर्ड? ए प्लस बी. लास्ट व्हॅल्यू आफ्टर दिस लास्ट कॉमा दॅट विल बी स्टोर्ड इन सी. इथे मात्र 15 येणार. लेट अस चेक इट. ओके. एनी इश्यूज फॉर कॉमा ऑपरेटर? सर आता कॉमन हां विचार. डिक्रीमेंट आणि डिक्रीमेंट ऑपरेटर वापरलं, लेफ्ट टू राईटच होईल ना प्रिंट मध्ये होतं तसं. परत एकदा विचारा, काय क्वेश्चन आहे? इथं कॉमन म्हणजे कॉमा ऑपरेटर वापरून जर आपण इन्क्रीमेंट आणि डिक्रीमेंट एकच व्हेरिएबल घेऊन केलं, हां, ब्रॅकेट मध्ये कॉमा देऊन जर केलं तर याच्यामध्ये लेफ्ट टू राईट होईल का राईट टू लेफ्ट होईल? पहिल्यांदा लेफ्ट टू राईट होणार आणि राईट टू लेफ्ट होताना राईट साईडचं जे आहे शेवटची व्हॅल्यू ती सी मध्ये स्टोअर होणार. अँड धिस विल बी दी होमवर्क फॉर यू बिकॉज टाइम इज व्हेरी लेस. हे उद्याच्या लेक्चरला मला सांगा. तुम्ही हे ट्राय करा. इकडे एक व्हेरिएबल घ्या एक्स, एक व्हेरिएबल घ्या वाय. इथे प्लस प्लस एक्स, प्लस प्लस वाय, मायनस मायनस वाय असं काय काय लिहा आणि ते उजवीकडून डावीकडं आणि डावीकडून उजवीकडे जाताना डावीकडची फक्त व्हॅल्यू सी मध्ये स्टोअर होते का? दॅट यू गिव्ह मी. आणि टुमारो विल इट बी ओके? रोहित